system, COIS, coaching operation information system, like that. Like that, enormous enormous software were developed by Chris. This is one of the software that is also developed by the Chris, that is IREPS. And this is an official portal of Indian Railways for a procurement of. Using this website, Indian Railways can procure goods, can place the work contracts, can place the service contracts, and the Indian Railways can sell the materials, and also it enables to lease the assets. Okay, there are the facilities available in this are procurement of goods. The facilities available in the IRPS website. We can procure the goods, we can place the work contracts, we can place the service contracts, we can sell the material, and we can lease the assets, lease our assets to the outside parties. And what are the tools that are used by this IREPS website? Means e-tendering, e-auction, and reverse auction. These are the three tools we use for sale of goods, placing work contracts, service contracts, sale of materials, leasing of assets. Okay. Right now, if procurement of goods is entirely done by the stores department, okay, no other department is empowered to procure the goods on its own. Only stores department is entitled to procure the goods. Except engineering department. Engineering department he has its own store set up for procurement of goods. Whereas works and service contracts can be placed by the user department. Works contracts are placed by engineering department, and service contracts can be placed by each and individual departments. Mechanical department will place their own service contracts, and engineering department will place their own. Accounts department will place their own service contracts. Like that, STC also placed one tender is active pertaining to STC for service contract, and towards service contract, that is for this outsourcing. Outsourcing means cleaning of entire STC and Lenin contract cleaning. All these that tender is readily available in the STC. We will also see in the further coming class. Okay, I will show you that tender also, around 34 lakh something. It is active right now. It is active. It is opening on 11th June. Okay, that is available in the this IREPS website. How to view the tender, what are the procedure, everything we are going to discuss in the next coming 1 hour. Next, to access this website, initially we will see what are the requirements. What do you what we need? ఏం కావాలి అంటే ఈ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసి మనం చూడాలంటే సిస్టమ్కి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదండి. అది ఏ విధమైన రిక్వైర్మెంట్స్ చూద్దాం. ద ఫస్ట్ థింగ్, వీ నీడ్ ఏ ప్రాసెసర్. ప్రాసెసర్ మీన్స్ మేము తెలుసు కదండి, కంప్యూటర్లో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కదా. ఆ ప్రాసెసర్ ఏమై ఉండాలంట, ఇంటెల్ పెంటియం P4 i3 కానీ i5 ఆర్ i7, మినిమం i3 జనరేషన్ అయి ఉండాలంటండి. 2 GB ర్యామ్ ఉండాలని మినిమము. 4 GB is recommended, and we must have a digital signing certificate of class 3. ఏం కావాలండి, డిజిటల్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ క్లాస్ 3. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ సింప్లీ యాజ్ అ పెన్ డ్రైవ్ అంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్ డిజిటల్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్. ఇట్ హ్యాస్ క్లాస్ 3 అంటే ఇట్ హ్యాస్ 4 classes: class 0, class 1, class 2, class 3. Class 3 is the highest security level, and class 0 is the lowest security level digital signing certificate. We may got the doubt where we have to acquire this digital signing certificate. I will tell you. If at all
any user wants any digital signing certificate to access the IREPS website or to upload their CRs in the Sparrow website is there. In that, we need a digital signing certificate. That digital signing certificate can be obtained from the local market by paying amount from our pocket. Later on we can claim from the railways. That is the first option. Second option, we can place a S1302 demand on the stores department. They will purchase and they will give it to the user department, whoever want it. Otherwise, we can purchase it from the impressed cash. For STC, we have purchased from our impressed cash. Excuse me, sir. Yes, excused, please. Sir, impressed cash provision right now they are restricting, sir. If there is restriction, not- other options are available. We can spend from our pocket and we can claim the reimbursement. That is one option. Otherwise, we can place the S1302 demand. That is another option is there. Three options Now are they are, really. now they are telling that to procure, just give a requisition. IT sector is processing through Railtel, sir. Centralized contract is there, something like that they are telling. Like that is also Yes. available. Okay, we can process through that also. We have purchased from our impressed cash because we have our impressed cash. Recently 1 month back for STC we needed urgently needed DSC for principal, sir. We procured from our impressed cash. There is no bar from no restriction from our accounts department, so that's why we are able to purchase. If there is a restriction from our accounts department, we can go through the stores department if a contract is readily available. Contract available, it is best if you purchase through that contract, because wherever this contract is available, that RC is available, rate contract, the rates will be cheaper. Best to go that way only. Sometimes what happens, the RC will not be available. Okay, then we can use the other these options. If RC available, very well and good, we can directly place a demand on stores department. Stores department will in turn will place a purchase order on the RC, and we will soon we will get the DSC. Otherwise, the three options also we can use. Okay, and from where we have to purchase these? What are the organizations that are allowed in India to issue a digital signing certificate? We should not buy DSC from whoever we want. There are some licensed CAs will be there. I will show you the licensed CAs. Who are the organizations those are allowed in India to issue a DSC? We will have a quick look at them. It is readily available in the IREPS home page. This is the IREPS home page. Later on we will come back to this. Now I will go to the CCA. Other useful links at the bottom of the page. CCA India. If you go to the CCA India, licensed CS will be displayed there. From them only we have to purchase. Here I am clicking licensed CS in India. These are the licensed firms in India: SafeScript, IDR-BT, Encode Solutions, eMudra, CDEC, CDEC, Capricorn, NSDL, vSign, Indian Army, RISL, Rajcomp Info Services Limited, CSC, Indian Air Force, ID Sign, CDSL Ventures Limited, and last one is what is this one? FANTA Sign, Fanta Sign, huh? Is it FIFA? Okay. These are the organizations that are allowed in India who can issue a digital signing certificate. From these organizations only we have to buy the digital signing certificate. Okay.
These are the licensed CS by Government of India, Ministry of Information Technology. Now, we will also have a quick look at the CRIS. What are the softwares developed? There are about 70 softwares that was designed by the CRIS for the use of Indian Railways. I think CRIS will not opening. Problem వస్తుంటుంది. వచ్చిందండి. Okay. Work career about and you can see here in the CRIS website, CRIS at a glance, projects. We have to go to the projects. ATVM, real time CRIS projects. I'm clicking CRIS projects here. Okay, it is taking time. CRIS projects. About us. We'll go to the about us. No, career, work, software projects. These are the software projects that are designed by UTS, PRS, NTES, RH, RSHC, RPF Security. So many are there. Freight and operating. For freight and operating, COA, Control Office Application, FOIS, ICMS, PMS, Parcel Management System, RTIS, Real Time Train Information System, like that. Asset Management. For asset management, TMS, TDMS, Track Management System. Through this only we will sail that rails and that everything. Human Resource and Accounting, AIMS, RSMS. For procurement and automation, there are EWSS, ESS, eDrishti, EPS, Electronic Procurement System. In this electronic procurement system, that is only IREPS website is part of EPS only. Understood? మనం ఏమేమి చూసామండి ఇప్పుడు దాకా ఏం లేదు. క్రిస్ వాళ్ళు ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేశారు ప్లస్ లైసెన్స్డ్ సిఎస్ ఏంటి అని చూసాము. ఆ రెండే చూసాము. We will go back to our main thing. ఒకటే ద నెక్స్ట్ థింగ్ వీ నీడ్, ఇది పెద్దగా అవ్వట్లేదు, మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఏమైనా నేర్చుకున్నా అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఈజ్ టు ఆపరేట్ IREPS వెబ్సైట్ వీ నీడ్ ఏ minimum i3 configuration processor and 2 GB RAM and DSC we want, and software we should use is operating system we want minimum Windows 7 or latest. Windows 7 software operating system ఉండాలండి సిస్టంలో. And next thing is we must use Internet Explorer browser, Internet Explorer, not Edge. We have to use Internet Explorer version 10 or later. Okay, version 10 or later for placing service or works contracts. If we want to place a demand on stores department through IMMS application, then we have to use Mozilla Firefox latest version, 32-bit version. These are the two browsers we must remember. Internet Explorer 10, version 10 is recommended to place works and service contracts, and to use IMMS application we must use Mozilla Firefox latest version. ఇది మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వట్లేదండి. ఇది నేను ట్రై చేస్తున్నా. రన్ కొట్టాలి కదా, ఇక్కడ ఏం కొట్టాలి? కింద స్లైడ్ షో కాదండి, F5 బటన్ ప్రెస్ చేస్తే పెద్దగా అవుతుంది, ఇది అవ్వట్లేదు. మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వట్లేదు. మౌస్తో ఈ లొకేషన్లో కింద స్లైడ్ షో సింబల్ ఉంది కదా సార్, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. స్లైడ్ షో కదా, కింద సార్ మన మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ చూస్తున్నాను.
నార్మల్ పక్కన సార్ వచ్చిందండి. యూతుల్ది వచ్చిందనుకుంటా. యూతుల్ సార్ అవుతుంది కాదు. ఇదే అండి. ఓకే, రైట్. ద సాఫ్ట్వేర్ we must use is Windows 7 or latest. The browsers we must use Internet Explorer or Mozilla Firefox. And one important thing is, in our system we must install Java. Java లేకపోతే IRPS will not work at all. If your system is not installed Java, if you don't install Java in your system, the IRPS will not work. Please remember to install Java also. After installing Java, if you want to access through IMMS application, that is IMMS means Integrated Material Management System, for placing demands to the stores department, we must also install PKI server. Okay, that will be readily, link is readily available in the IMMS application. I will show you that also. Okay, the next thing, please remember that we must install PKI server also, not mentioned in the I have not mentioned in that PowerPoint slide. Please note that PKI server, installation of PKI server is also mandatory for access of IMMS application. The next thing we want is token drivers for DSC. Hello. If you hello, yes, pardon me. చెప్పండి. हेलो, आप कौन किया मुझे? हेलो, చెప్పండి. आई एम सुशांत कुमार गौड़ा प्रोजेक्ट. చెప్పండి. You are calling me, sir? I am calling me. You want to maybe Join, to sir. join to the class. Yes, sir. Yes, sir. Please join. Please mute your mic. Yeah. Okay. Sir, yeah, it is not joining, sir. Not connecting. Not connecting. Maybe problem at your end. Class is going on. Please rectify at your end only. From our end, it is clear. No problem from this end. Okay. Okay, sir. I'm trying. Okay, I'm continuing class. Okay, token drivers. Token driver is readily available in that DSC. If you take DSC, it will be token drivers already inbuilt in them. If you insert into the system, it will automatically all the drivers will run automatically. Otherwise, we have to run manually also. Both options are readily available. And Okay, then, sir. and we want internet connectivity also. We want minimum 1 Mbps speed. I have mentioned because it is better to have more speed. Okay, more the speed, the more the accessibility the website is. And then we must have a PDF reader also. If you want to view a PO, the PO is in the PDF format. Sir. PDF reader also must be installed. Okay, these are the Okay. requirements that we need before starting a IREPS application. IREPS website, if you want to open IREPS website, these are the requirements. Quickly ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసుకుందామండి ఏమేం కావాలో. ఫస్ట్ వీ నీడ్ ఏ ఐటీ ప్రాసెసర్, 2GB RAM, DSC we need a DSC, and we need a Windows 7 or latest OS we need, and Java we have to install, and Java. then we must use the Internet Explorer or Mozilla Firefox, and then we must Sure. have a DSC, and we must have a internet connectivity of high speed, and PDF reader and PKI server. These are the 10 requirements that we need to start with the IREPS application. IREPS website, if we want to access, these are the requirements we need. Without any, if you don't have any of these, we can't access the IREPS website. Sure. Okay. Now we will directly go to the Okay, sir. open the website home page. Now I am trying to open the website, IREPS website. Minimize అవ్వట్లే. Sir, IREP is full form ఏంటి సార్?
Indian Railways Electronic Procurement System. The full form of IREPS is Indian Railways Electronic Procurement System. Okay, sir. I'm writing it here. The whiteboard. System is very slow. Electronic. This is the full form of IREPS, Indian Railways Electronic Procurement System. All of you able to see? కనబడుతుందండి అందరికీ? Full form Yes, of sir. IREPS is Indian Railways Electronic Procurement System. Now I am opening the website address is, I am typing here the full address. All small letters only. www.ireps.gov.in. Okay. Next, I am typing the same here. This is readily available here. www.ireps.gov.in. This is the home page, and before opening to home page, there is a small setting that should be adjusted in our system. That means we have to allow the pop-ups, and here I am showing. I will show you. Here, go to the options. Go to the setting options. In that, we have to click pop-up. POP pop-up. Here we have block pop-up window. This we have to deactivate the pop-up blocker. This is a pop-up blocker. We should not click ఉండకూడదండి ఇక్కడ. We should deactivate the pop-up blocker. That means we have to allow the pop-ups into the system. సిస్టమ్ ఆన్ చేయని ఒక పాపప్ వచ్చి చూసారా, అది మనం అలౌ చేయాలి. ఇలా టిక్ ఉందనుకోండి తీసేయాలన్నమాట. అంటే దీన్ని డీయాక్టివేట్ చేయాలి. పాపప్ బ్లాకర్ని డీయాక్టివేట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ద IREP సిస్టమ్ విల్ వర్క్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ సెట్టింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మేడ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఇట్. పాపప్స్ అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ద IREPS విల్ గివ్ పాపప్స్ టు అస్, దట్ షుడ్ బి అలౌడ్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ డీయాక్టివేటెడ్ ద పాపప్ బ్లాకర్ ఇన్ ద సెట్టింగ్స్. నౌ this is the home page. A lot of information is available in the home page. చూద్దామండి what we can get the information. What are the information that can be available in the home page? We will go. Next, and we will go to the e-tenders. We will see the one by one options. We will click the e-tenders, then we will it is in that the e-tender button, works and goods and services, two are available. I am clicking works. Next, search tender, this option is available. View tender also we can view, search tender also we can type. I am clicking search tender. In that, what I am doing is I am showing the tender floated by the STC in the IREPS. Any tender floated by IREPS is readily available in the website, this website. Indian Railways lo ఏ టెండర్ ఎవరు టెండర్ ఫ్లోట్ చేసినా కానీ that can be viewed by the anyone in India, outside India also. Okay, all active tenders, custom search, I am clicking custom search because I want to view the tender floated by the STC. Tender number, if we know the tender number, then we can name of the work. I am searching with the keyword name of the work, STC. I am typing here STC, Organization Indian Railway Unit, South Central Railway. I have to click here.
because STC comes under South Central Railway. Just I want to view the tender floated by STC, that I am giving the search keywords I am typing here, nothing more than that. I am typing the keywords. Work area, works, department, think mechanical లో ఫ్లోట్ చేశారా మరి, లేకపోతే ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో? ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ దేర్ ఎనీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇస్ దేర్? నో ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో మెకానికల్ అని ఫ్లోట్ చేసి ఉండొచ్చు. మెకానికల్ closing, it is closing, and if you know the date, exact date we can give, otherwise we can give that it is opening on 11th. I know that is opening on 11th. I am giving that date. Show results. Just right, and వచ్చిందండి. This is a tender SCR HQ Mechanical South Central Railway. Tender number is Principal STC SC 012020, and tender title is this, maintenance and upkeep of. We can view the full tender form also. Just by clicking here, we can view the due date is 11th June 2020, 15:45. Status is published. Work area is works. Okay. Now due days, inka 6 days to open here. Now I am opening that tender. This is a NIT, notice inviting tender. We can click here also, or we can download the tender. This is the tender floated by the STC through IREP's website. చూసారా? Name of the work is maintenance and upkeep of STC's academic buildings, old and new, auditorium, hostel building, its surroundings, washing and ironing of linen for hostel for a period of 2 years. This is the name of the work, and in that we have three schedules are there: Schedule A, Schedule B, and Schedule C. We can Schedule A is for 33,86,000. Schedule B is for 2,02,000, and Schedule C is for 1,44,768. Okay, this is the tender floated by the STC for cleaning contract. Like that, each and every contract floated by the IREPS. RC వాళ్ళు ఆర్సీ వాళ్ళకా? నేను మీరు చెప్పారు క్లాస్, అదే నేను ఆర్సీ అని చెప్పాను. ఆర్సీ కదా, ఆర్సీ అక్కడ కదా, ఇక్కడ కూడా నడుస్తుంది ఈ రెండు సిస్టమ్, ఆర్సీలు ఎట్లుంటాయి సార్? అదే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం. This is the tender floated by the STC, and we can view like that. Any tender floated by Indian Railways can be viewed using this website. This is I have searched in the works contract. If you want to search in a item, that is supply item, goods, we have to go to the goods. Okay, going to home page once again. This is the pop-up. Like that you can search e-tender works. I have clicked and I have searched the tender floated by STC. Like that, if you click the goods and services, we can view the any tender floated by entire Indian Railways for any item. All the items, the tenders floated by all the items can be viewed using these two options. The next thing is e-auction. E-auction is sales, live auction. If you want to view the auctions that are right now available, we will have a. I am clicking the live auctions, Indian Railways. Let us see, is there any auctions are available or not. No results found. That means no auctions are readily going on right now. No live auctions are going on right now. Forthcoming auctions we can click here because no auction is readily available. When is the auction? Here, this auction start date is 5th June 2020 at 11 o'clock. One auction will start. ఇంకా 11 అవ్వలేదు కదండి, అందుకే మనం చూడలేకపోతున్నాము. If you open at 11 o'clock, we can view the South Western Railway when auction is going to be started at 11 o'clock today. Okay, and it will end at 11:40. 11 to 11:40. What is the item also we can click here. SWMYS, these are the date. This is the auction catalog. Auction catalog is readily opened here, and if you click, you can see what are the items available.
If at all any purchaser wants to participate, he can participate. This is material lecture. PL number 98030012. Condemned unserviceable class 3 rails. Their class 3 rails are put in the auction catalog for readily available for sale. How much? 26.231 metric tons of rails is readily available. That special condition is also there. All the terms and conditions are we can view here. Okay, like that we can view. I'm going to home page. Right now we have seen the e-tenders and also we have seen the e-auctions button also. Next, contracts. If we click the contracts, all the supply contracts, that means for goods, for purchase of any items, all the contracts placed by the Indian Railways can be viewed by clicking this button, contracts button. Now, railways are all. So suppose if I want a what are the contracts that are placed by the South Central Railway? I am clicking South Central Railway. If you want a particular firm name, you can also type here what are the POs, what are the contracts that are released on that firm. We can view that supplier name by typing, otherwise leave that one. If you know the PL number, please type here, otherwise leave it. Value, this is from 5 lakhs to 99,999 lakhs. That means infinite అనుకోవచ్చు ఇంకా మనం అంటే the tender value whose value is more than 5 lakhs and up to infinity can be viewed. From which date? From 1st April. I want to view that all the contracts placed by the South Central Railway from 1st April whose value is more than 5 lakhs. This is the search criteria. And all of you understood? My criteria is I want to view the contracts placed by South Central Railway whose value is more than 5 lakhs and from 1st April 2022 till date. Show results. I am clicking show results. Yes, I got the results. These are the contracts placed by South Central Railway from 1st April. How many? Going to end. Control end. There are 187 contracts that are placed by for supply of goods. This not works. Excluding works and services, 187 contracts are placed by South Central Railway whose value is more than 5 lakhs. నేను అక్కడ వాల్యూ 5 lakhs కంటే ఎక్కువ ఇచ్చానండి, లేకపోతే ఇంకెక్కువ వచ్చేవి. 5 lakhs కంటే ఎక్కువ ఉన్న పీఓస్ మాత్రమే మనం చూడగలుగుతున్నాం. చూడొచ్చు ఎవరన్నా కానీ. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారండి? వర్క్షాప్ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా చూద్దాం. ఫస్ట్ టెండర్ ఎవరిది ఉందో చూద్దాం. కంట్రోల్ హోమ్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎవరిది, ఎవరికంట ఇది? SSC CBR Tirupati. Concern is SSC carriage body repairs. Carriage body repairs, I think. And this first one is, first PO is number. This is number. SCR LN 1960 141000343. This is the contract placed by the Deputy CMM CRS Tirupati, whose value is 13,57,000 for supply of what? Set of polyethylene aluminum polyethylene composite pressure pipe accessories antande, consisting of 9 items. Okay, this is the PO and PO serial number is 001. Concern is SSC CBR carriage body shop body repairs Tirupati. Quantity is 1 set and total unit rate is 13,57,000. Delivery date is 15 June 2020. And on whom this PO is released? Next Gen Composite Industries Buddy. In favor of that firm, the PO is released by the Deputy CMM CRS Tirupati for supply of set of polyethylene aluminum polyethylene composite pressure pipe, whose value is 13,57,000, whose delivery date is 15th June 2020. ఆయన 15th June లోపల సప్లై చేయవలసి ఉండింది. ఈ నెక్స్ట్ జన్ ఆయన SSC CBR తిరుపతికి సప్లై చేయాలి. అలాగే ఇంకా కూడా చూడొచ్చండి మనం. SSC క్యారేజ్ లాలాగూడకి ఈ ఐటమ్ సీరియల్ నెంబర్ 12. ది సప్లై ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఫర్ PVC మస్కిటో నెట్. SSC క్యారేజ్ లాలాగూడ వాంట్స్ ఏ
plastic or PVC mosquito nets. How many you want? He want 560 numbers. 560 numbers of mosquito net is purchased for SSC by Deputy CMM Lalaguda, I think. On whom Unnati Engineering Works, Secunderabad. Value is 5,30,880 rupees. Total unit, each one cost 948 rupees. Total unit rate at the rate of 948 rupees. 560 numbers were purchased, were placed on Unnati Engineering Works for supply of PVC mosquito net. Due date is 15th April 2020. ఈ సప్లై చేశారో లేదో మనకు తెలియదండి, లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కదా అప్పుడు. లైక్ దట్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ ప్లేస్డ్ బై ద ఇండియన్ రైల్వేస్ కెన్ బి వ్యూడ్. ఇక్కడ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే బదులు వేరే మన ఇష్టం వచ్చిన రైల్వే పెట్టుకోవచ్చు. ఇర్సెట్ వాళ్ళు, ఇర్సెట్ వీ కెన్ ప్లేస్ ఇట్, ఇర్సెట్, నేషనల్, నాయర్, ఎన్సిఆర్, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ ప్లేస్. ఓకే, clear? I am going to home page once again. Returning to the home page. ఇప్పటివరకు మనం ఏం చూసామండి, ఈ టెండర్ బటన్ చూసాము, ఈ టెండర్లో వర్క్స్ అండ్ గూడ్స్ రెండు ఉన్నాయి, అండ్ ఈ ఆక్షన్ చూసాము, ఈ ఆక్షన్లో సేల్ చూసాము, లైవ్ ఆక్షన్స్, అప్కమింగ్ ఆక్షన్స్, ఆక్షన్ షెడ్యూల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. అండ్ థర్డ్ button is contracts, supply contracts by zonal railways and supply contracts by the other zonal railways, other than zonal railways. That means production units, RDSO, like that. Okay, and FAQ is also available. Learning, we can also learn using this website. Learning is facility is also available. We can click learning center. What I am teaching, everything is available here. What are the system requirements, how to go, trial site, everything is available here. If you want to place a bid, if you want to view a bid, if you want to place a contract, everything, for every action there is a training learning center is available. If you want to go to IMMS, you have to click here, IMMS, user manual for headquarters, user manual for depot, user manual for depots and divisions, user manual for system administrator, like that we can learn using this website. That is also, that facility is also available in the home page. And help desk also, we can raise our queries, help desk is also available. Next, left pane lo chudandi man, see the left pane, search e-tender. This is the same e-tender, here. Two links are provided here, e-tender. Search e-tender, both are same. Search e-auction and e-auction, both are same, these two. And next, this is new vendor or contractor. If at all, if you are a new vendor or new contractor, if you want to register in the IREPS website, if you want to participate the tenders floated, if you want to submit a quotation for the tenders floated by the Indian Railways, then each and every vendor or contractor should be registered using this button, new vendor or contractor. For him also same, if any vendor wants to participate, he must have same that i3 processor, that Java, everything. Like earlier we have discussed, what is the browser we have to use, what are the Java software we have to install, DSC we have to, we must have that supplier also must have a DSC. He must have class 3 DSC signing should be used by the suppliers and contractors. Okay, and using that DSC, if we click here, it will ask some questions, some application will be readily available. Initiate registration request, he has to click. Right now it is not available for us because we are not suppliers. We can't click proceed because I am not a contractor, I am a railway employee, though this option is not available for me. Just showing that suppliers have to click this initiate registration request. After getting their DSC, they want to register in the IREPS website, they have to click this option, they have to use this option. And next option available is new bidder. If you any Sir, excuse sir, చెప్పండి. ఈ డిఎస్సి వాళ్ళకి కూడా క్లాస్ 3 అనే ఉండాలి సార్, ఏదైనా ఉండొచ్చా? వాళ్ళకి కంపల్సరీ క్లాస్ 3 అండ్ క్లాస్ 3 అంటే హైయెస్ట్ సెక్యూరిటీ కరెంట్. ఇఫ్ ఎనీబడి డూయింగ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూజింగ్ దట్ డిఎస్సి, it should be a class 3 only because it is the highest security. Class 2 అనుకోండి, if anybody wants to upload some CRs, class 2 may be used. Class 2 is low security. This IRE సార్ ఇప్పుడు మాకందరికి ఇచ్చినవి క్లాస్ 2 నా క్లాస్ 3 నా సార్, అంటే SSL కి ఇచ్చినవి?
అంటే చెప్పేదండి, టెండర్స్ ఫ్లోట్ చేయాలంటే క్లాస్ 3 ఉండాల్సిందే అండి. నాకు తెలిసి క్లాస్ 2 తీసుకుని ఉంటారు. మీరు టెండర్స్ ఫ్లోట్ చేయరు కదా, అప్లికేషన్ మాత్రం ఫార్వర్డ్ చేస్తారు కదా. మేము జస్ట్ అవును సార్, అవును సార్. దానికి మాత్రం ఐఎంఎంఎస్లో అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే క్లాస్ 2 సరిపోతుందండి. కానీ ఫ్యూచర్లో మీరు ఓకే. సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్స్ ప్లేస్ చేయలేరు క్లాస్ 2 ఉపయోగించి. సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఓకే ప్లేస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ మీరు లాలగూడ వర్క్షాప్లో పనిచేస్తున్నారు. మీకు భోగి రీపర్కి ఒక కాంట్రాక్ట్ మీరు ప్లేస్ చేయాలి. క్లాస్ 2 పనికిరాదండి అప్పుడు, ఎందుకంటే అది ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. క్లాస్ 3 ఉండాల్సిందే. మాకు అవును కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. మాకు అంతకుముందు క్లాస్ 2 ఉండేది. మేము దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాం క్లాస్ 3కి. ఇంతకుముందు మేము కూడా ఎస్టీసీ తరపు నుంచి ఓన్లీ ఇండియన్స్ ఫార్వర్డ్ చేసేవాళ్ళం మెట్టుగూడకి, మా మా ఫీడింగ్ స్టోర్షిప్ ఆఫీసర్కి. కానీ రీసెంట్గా మాకు కూడా ఐఆర్ఈపీఎస్లో టెండర్ ఫ్లోట్ చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి క్లాస్ 3కి అప్గ్రేడ్ అయ్యాం మేము కూడా. ఓకేనండి. ఓకే. ఓకే సార్, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. For doing any financial transaction, class 3 DSC is a must. Please remember that one. Now, if any new bidder wants to participate in the auctions, e-auctions floated by the entire Indian Railways, he has to get a DSC and he has to pay 10,000 rupees entry fee. Then he is eligible to participate all the auctions that are floated by the Indian Railways, provided that if he has a lien amount that is sufficient towards EMD. EMD is 10% of the total bid value. If any bidder wants to participate in the e-auctions, then he must have a DSC and he must register here, new bidder here. After registration here, he must pay a 10,000 rupees towards entry fee. Then he is eligible to participate all the auctions that are floated by the Indian Railways, provided if he has a lien amount of equivalent to the EMD of 10% of the total bid value. EMD is 10% of the total bid value. Sure? Understood? And the next button is department creation form. This is for entire South Central Railway. For each and every railway, there is a department creation is there. For South Central Railway, Deputy CMM IC, Inventory Control, Deputy Chief Materials Manager, Inventory Control, sitting at 6th floor. He is the administrator for entire South Central Railway. He will create the departments under him. He is the primary user. Primary user will be only one. Primary user can create secondary users, can create departments. Those departments will work under primary user only. For entire South Central Railway, Deputy CMM IC, Inventory Control is the primary user. Under him, entire Indian Railways, entire South Central Railways will work. For each and every DSC that was purchased by the consignees or store department, that should be first mapped by the headquarters, that is primary user. Primary user must map each and every DSC, otherwise you will not be able to do any transaction. If any consignee want to do transactions using the IRPS website, his DSC must be mapped at the headquarters, 6th floor Rail Nilayam, Deputy CMM IC. He only gives the authority to access through the website. He only assess you the roles. What is your role? అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రోల్ ఉంటుందండి. ఒకరికి టెండర్ ఫ్లోట్ చేసే అవకాశం కావాలి, ఒకరికేమో ఓన్లీ వ్యూ చేసే అవకాశం కావాలి, ఒకరికేమో ఇండియన్స్ ఫార్వర్డ్ చేసే అవకాశం కావాలి. ఆల్ ద రోల్స్, వాళ్ళు డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, రోల్స్ విల్ బి అసైన్డ్ బై ద ప్రైమరీ యూజర్. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ Deputy CMM, Inventory Control, Headquarters, రైల్ నిలయం. రిమెంబర్ దట్. డిఎస్సి తీసుకుంటే సరిపోదండి. డిఎస్సి తీసుకున్న తర్వాత అది మ్యాపింగ్ చేయించుకోవాలి. ఓకే, మెయిల్ ద్వారా కూడా పంపించవచ్చు వాళ్ళకి డిఎస్సి. మీరు మెయిల్ చేసి 6th ఫ్లోర్కి ఫోన్ చేసి చెప్తే మ్యాప్ చేస్తారండి. మీకు చెప్పాలి మీ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి, మీ ఇమీడియట్ బాస్ ఎవరు, కొన్ని అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, అది ఫిలప్ చేసిస్తే యువర్ డిఎస్సి విల్ బి మ్యాప్డ్ అకార్డింగ్లీ, యువర్ రోల్స్ విల్ బి అసైన్డ్. Using that role only you can perform any transaction in the IRPS website. Otherwise you can't do any transaction without mapping. Zero transaction can be done in the IRPS website. Please make a note. Learning center system settings.
దాన్ని మీకు చెప్పాను కదండి ఏమేం కావాలో అవన్నీ అవైలబుల్ ఇక్కడ. ఇక్కడ చూస్తే నేను అక్కడ టైప్ చేసి పెట్టాను ఫార్మాట్లో. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్‌లో ఫస్ట్‌లో మీకు చూపించాను కదా i3 ప్రాసెసర్ ఉండాలి అవన్నీ. ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను నేను? ఇక్కడి నుంచే. దీన్నే కాపీ చేసి పెట్టాను మీకు అక్కడ ఇందాకడ. ఎక్కడ ఎలా అందులో పవర్ పాయింట్‌లో పెట్టాను అనమాట. హార్డ్వేర్ ఏం కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఏం కావాలి, డిఎస్సి ఏం కావాలి, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హోమ్. అర్రే లైక్ దట్ సో మచ్ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చెప్పండి సార్ చెప్పండి. ఈ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే ఎవరికి కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సార్? వాళ్ళు అంతా ఇప్పుడు ఈ ఆఫీస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ డెస్క్ అని ఒకటి పెట్టారు సార్, ఈ అవునండి. ఆఫీస్ వాళ్ళు. అట్లా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాళ్ళ అంటే ఈ హెల్ప్ డెస్క్ పెట్టినారు కానీ ఎనీ డెస్క్ లో తీసుకోవడం ఇలాంటివి ఏం చేయట్లేదు సార్. వాళ్ళు మనం చెప్పిన 4-5 days కి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అంటే క్రిస్ అంటే డైరెక్ట్ క్రిస్కి మెయిల్ చేయొచ్చు అండి. వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూ క్యాన్ మెయిల్ టు క్రిస్. అనదర్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవును సార్. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో అడ్మిన్ ఉన్నారండి. నేను చెప్పాను కదా డిప్యూటీ సిఎంఎం ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ అని 6th ఫ్లోర్లో. అవును సార్. ఆయనకి కాల్ చేసినా సరిపోద్ది అండి. హీ విల్ రెస్పాండ్. హీ ఈజ్ ద ఎంటైర్ ఆయన సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మొత్తానికి ఆయనే కదా ప్రైమరీ యూజరు. హీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ హీ విల్ అటెండ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఆయన అటెండ్ అవుతున్నారండి. నేను చూశాను. ఎవరు కొరీ చేసినా కానీ దే విల్ అటెండ్. అక్కడ వేణు అని ఉన్నారు, వేణు గారు ఉన్నారు. అక్కడ ఇంకొక ఆయన పేరు గణేషన్ గారు ఉన్నారు. గణేషన్ సార్, వహీదా మేడం ఉన్నారు, మధు ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారండి. దే విల్ రెస్పాండ్. ఓకే, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్ సార్. రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఇదండి, దీస్ ఆర్ ద మనం ఇప్పుడు వరకు ఈ టెండర్, ఈ ఆక్షన్, కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ లెఫ్ట్ పిన్ బటన్స్ చూసాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద లాగిన్ బటన్. what are the options available in the login button? See here, e-tender. If you want to float a e-tender, then you should click here. అంటే ఐఆర్ఈబీస్ వెబ్సైట్లో మీరు సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ అప్పుడు మీరు యూజర్ డిపార్ట్మెంట్ కదా, యాజ్ అ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫ్లోట్ ఏ సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ బోగీస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు లాగిన్ నెక్స్ట్ ఈ-టెండర్. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ హియర్. క్లికింగ్ హియర్ ఆయన క్లిక్ చేసి చూపిస్తానండి మీకు. క్లిక్ చేసి ఏమొస్తుందంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ వస్తాయి, అంతే. ఏముంది, వీ హ్యావ్ టు టైప్ హియర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. లోపలికి వెళ్తే పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందండి. అప్పుడు దిస్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ మీ బికాస్ ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ సార్ హ్యాస్ మ్యాప్. ఈ రోల్ ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఇచ్చారండి, ఈ రోల్ నాకు ఇవ్వలేదు. ఐఆర్ఈపీలో టెండర్ ఫ్లోట్ చేసే రోలు నాకు అంటే యాజ్ ఎ సీనియర్ లెక్చరర్ నా టోకెన్ పెట్టి యూజ్ చేస్తానండి. నేను టెస్ట్ పర్పస్ కోసము నాకు ఒక డిఎస్సి ఉండింది, క్లాస్ చెప్పడం కోసం నేను ఒక డిఎస్సి తీసుకున్నాను. ఆ డిఎస్సి మ్యాపింగ్ ఎలా చేశారంటే ఓన్లీ ఐఎంఎంఎస్ ఉన్న అప్లికేషన్ చూపించడం మాత్రమే చేశారండి. ఇంటర్నెట్లో ఈ ఐఆర్ఈపీఎస్లోకి పోయి ఈ టెండర్స్ ఫ్లోట్ చేసే మ్యాపింగ్ అథారిటీ నాకు ఇవ్వలే. అంటే మ్యాపింగ్ అలా చేయలే, నాకు నా రోల్ అసైన్ చేయబడలేదు. కాబట్టి నేను మీకు చూపించలేకపోతున్నాను. మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తున్నానండి హోమ్కి. ఒకవేళ మీకు కనుక రోల్ అసైన్ చేసి ఉంటే, ఈ టెండర్ మీకు చేసే అధికారం మీకు ఇచ్చి ఉంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ వాళ్ళు, మీరు ఈ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. మీరు కనుక వాళ్ళు మీకు అథారిటీ ఇచ్చి ఉండి హెడ్ క్వార్టర్స్ 6th ఫ్లోర్లో స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీరు ఈ టెండర్ ఫ్లోట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, హోమ్ మళ్ళీ అడిగా, సారీ. నెక్స్ట్ లాగిన్ ఈ టెండర్ అయిపోయిందండి, చెప్పాను కదా ఈ టెండర్ అనుకో. నెక్స్ట్ ఈ ఆక్షన్ సేల్. మీరేమన్నా ఆక్షన్ క్యాటలాగ్ అప్లోడ్ చేయాలంటే ఈ ఆక్షన్ సేల్లోకి వెళ్ళాలండి. మీరేమన్నా ఆక్షన్ ఇది ద ఎంటైర్ సేల్ యాక్టివిటీ ఈజ్ డన్ బై ద స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ, ఇంక్లూడింగ్ engineering sales also done by stores department. No other department is allowed to conduct any action. Next, third button is IMMS, Integrated Material Management System. This is the button which is useful to us. I am clicking that button. Using that button, we can float a stock demand on our feeding stores department. We can place a non-stock demand on our feeding stores department officer. We can view the stock position, we can view the low stocks, high stocks, ABC category. Huge enormous amount of reports are available in the IMMS application. This is an application within the website of ireps.gov.in. This is a very, very, very useful application for entire mechanical department, all other departments. చూద్దామండి ఇందులో ఏమేమి ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఈ ఐఎంఎస్ అప్లికేషన్ మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది,
ఏమేమి రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చూద్దామండి. ఒక 2 సెకండ్స్. హలో సార్, చెప్పండి. ఇది మన ఈ మొత్తం ప్రైమరీ యూజర్ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత అది ప్లేస్ అవుతుందా వాటి మీద? అంతే అండి. మీరు చెప్పిన అంతే అండి. ప్రైమరీ యూజరు మీకు జస్ట్ ఒక రోల్ ఇస్తారండి. మీ రోల్ ఏంటి ఇప్పుడు సౌత్ సెంట్రల్ లెవెల్ ఎవరేం పని చేయాలో ఆయనే చెప్తారు. అంతేగా ఇప్పుడు అవును. నేను చెప్పాను కదండి, మీరు ఈ ఆక్షన్ క్యాటలాగ్ ఫ్లోట్ చేయగలుగుతారా? చేయలేరుగా. మీకు ఆ ఆప్షన్ అవసరం లేదుగా. అవును సార్. సపోజ్ ఇప్పుడు అంటే మీరు ఇది చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ రోల్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని జస్టిఫై చేసి దాన్ని అప్పుడు ప్లేస్ చేస్తారా సార్, లేకపోతే లేదండి, ఆటోమేటిక్ గా? రోల్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎలా ప్లేస్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు అదే చెప్పబోతున్నా. మీకు ఒకసారి రోల్ అసైన్ చేశారు అంటే రైట్. ఐఎంఎంఎస్ లో మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చారండి. రోల్ అసైన్ చేయడం అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ సపోజ్ ఎస్ఎస్సి మీరు ఎక్కడి నుంచో నాకు తెలియదు. సపోజ్ నేను అనుకుంటున్నా లాలగూడ వర్క్షాప్ నుంచి అని అనుకుంటున్నా. మీ లాలగూడ వర్క్షాప్ నుంచి అయితే కనుక మీకు ఐఎంఎస్ యాక్సెస్ ఇస్తే మీకు ఏముంటుంది అందులో, ఐఎంఎస్ క్లిక్ ఓపెన్ చేయగానే ఐటెం పొజిషన్ ఏంటి, నాన్ స్టాక్ డిమాండ్, స్టాక్ డిమాండ్ వేయడానికి అవకాశం ఇస్తారనమాట. అది అర్థమైందండి. రైట్ చూపిస్తాను ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కూడా మనం చూడబోతున్నాం అదే. ఓకే, రైట్ రైట్ సార్. మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. మీరు మాట్లాడడం అయిపోయి వన్స్ అగైన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరికీ, మీరు మాట్లాడడం అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మీరు మీ మైక్ని మ్యూట్ చేసుకోవాల్సింది. ఓకే అండి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ గ్రేట్ డిస్టర్బెన్స్. మీరు మాట్లాడడం అయిపోయిన వెంటనే, కాన్వర్సేషన్ అయిపోయిన వెంటనే మీ మైక్ని మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరో చేయలేదండి, మ్యూట్ చేయలేదండి, సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ క్లియర్ దిస్. నేనేం చేశానండి, ఐఎంఎంఎస్ బటన్ క్లిక్ చేశానండి. ఇప్పటివరకు ఐఎంఎంఎస్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఏమొస్తుందంటే మనకి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ వస్తుందండి. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి మనకి. చూసారా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే పీకేఐ సర్వర్ అని దీనికి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుందండి. ఒక పాపప్ వస్తుంది ఏమనంటే డౌన్లోడ్ పీకేఐ సర్వర్ అని ఒక లింక్ వస్తుంది మీకు. నాకెందుకు రాలేదని మీరు అడగచ్చు. నేను ఆల్రెడీ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఈ సిస్టంలో ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుని ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒకసారి రన్ చేస్తే సరిపోతుంది. పీకేఐ సర్వర్ అని ఉంటుందండి. పీకేఐ, పీ ఫర్ ప్యారెట్, కే ఫర్ కైట్, ఐ ఫర్ ఇంక్. పీకేఐ సర్వర్ని మనం ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసి రన్ చేసి ఉండాలి ఎవ్రీ సిస్టంలో. అప్పుడు మాత్రమే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎవరికైనా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అంటే పీకేఐ సర్వర్ హోమ్ పాపప్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ పాపప్లో మీరు లింక్ ఉంటుంది, మీకు పీకేఐ సర్వర్ లింక్ ఉంటుంది. ఆ పీకేఐ సర్వర్ని డౌన్లోడ్ చేసి జస్ట్ రన్ చేయాలి. సీలోకి డౌన్లోడ్ చేసి సీలోకి వెళ్ళి డబుల్ క్లిక్ చేసి రన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ బటన్ ఓపెన్ అయిందంటే నౌ వీ కెన్ వ్యూ దిస్. చెప్పాను కదండి, దిస్ వెబ్సైట్ ఈజ్ డ్యూయల్ ప్రొటెక్టెడ్, అంటే 2 స్టెప్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అండి. 1 స్టెప్ ఈజ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్, యూజింగ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ యూజింగ్ డిఎస్సి. ఓకే, అంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటే కూడా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉన్నా కానీ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే సరిపోదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే మీరు ఇండెంట్ ఫ్లోట్ చేయాలన్నా, స్టాక్ డిమాండ్ ఫ్లోట్ చేయాలన్నా, నాన్ స్టాక్ డిమాండ్ ఫ్లోట్ చేయాలన్నా స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ మీద మీకు కంపల్సరీగా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో పాటు డిఎస్సి ఉండాల్సిందే. ఆ డిఎస్సి రోన్ అసైన్ చేయబడి ఉండాల్సిందే. కానీ మీరు జస్ట్ రిపోర్ట్స్ వ్యూ చేయాలంటే, అంటే స్టాక్ ఎంత ఉంది, ఏ డిపోలో స్టాక్ ఎంత ఉంది చూడాలనుకున్నా, పీఓస్ వేరే ఈ ఐటెంకి పీఓస్ ఏమైనా ఉన్నాయి, కవర్ డ్యూస్ ఏమైనా చూడాలనుకున్నా కానీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ సరిపోతుంది. ఓన్లీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ యూ కెన్ వ్యూ ద రిపోర్ట్స్. యూ కాంట్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటే. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో పాటు మీకు కనుక డిఎస్సి ఉంటే, మీకు రోల్ అసైన్ చేయబడి ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏదన్నా రోల్ అందులో ట్రాన్సాక్షన్ చేయగలుగుతారు. టెండర్ ఫ్లోట్ చేయడం కానీ, ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయడం కానీ చేయగలుగుతారు. అర్థమైందండి. నేను ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెన్స్ గమనించండి. 2 స్టెప్ ప్రొటెక్షన్ అండి ఇది. చెప్తున్నాను కదా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఒక స్టెప్ అని డిఎస్సి ఒక స్టెప్ అని చెప్పాను. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉండి డిఎస్సి ఉంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటే ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేరు, రిపోర్ట్స్ వ్యూ చేయొచ్చు, దానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు. సరే, ఇప్పుడు నేను చెప్పండి.
డిఎస్సి అంటే ఏంటి సార్? డిజిటల్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్ అని చూపించానండి ఫస్ట్లోనే. డిజిటల్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్ అన్నాను కదా, అదే ఓకే సార్. డిజిటల్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్. పెన్ డ్రైవ్ లాగా ఉంటుందండి అది. మీకు చూపించమంటే చూపిస్తా. ఇప్పుడు చూసే ఉంటారు అందరూ మీరు చాలామంది. జస్ట్ లైక్ ఏ పెన్ డ్రైవ్. యూజర్ ఐడి, ఐఎమ్ టైపింగ్ మై యూజర్ ఐడి M07. అందరూ నోట్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది M07HQSLST. దీనివల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ చెప్పడం వల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు. అంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి, చెప్తున్నాను చూడండి. ఇబ్బంది ఏం లేదు అంటే, హియర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ క్లియర్ ఇట్. దిస్ వెబ్సైట్ ఈజ్ కంప్లైంట్ టు IT Act 2000. And Information Technology of Government of India, Information Technology has passed an act, that is Information Technology Act IT 2000. దానికి కాంప్లైంట్ అయి ఉంటుందండి మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కానీ. అలాగే ఈ IREPS వెబ్సైట్ కూడా అంతే. అంటే ఏంటనమాట అర్థం? వాట్ దట్ మీన్స్, ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ done by that user ID and password and the DSC, that is only the person who has possessed that DSC only responsible. అర్థమైందండి? అంటే మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని వేరే వాళ్ళకి చెప్పి మీ డిఎస్సికి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు పని చేయించారు అనుకోండి. పని చేయించకూడదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పని చేయించకూడదు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా పని చేసి మీ తరపున ఎవరైనా అలా చేసి ఉంటే, ఎవరైతే ఆ డిఎస్సి ఎవరి పేరు మీద ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్ ఆ యాక్టివిటీకి. అది రాంగ్ అయినా, కరెక్ట్ అయినా, రాంగ్ అయినా వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్. అంతేగాని చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. ఇప్పుడు మన ఏటీఎం కార్డు ఉందండి, మన ఏటీఎం కార్డు పాస్వర్డ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వేరే వాళ్ళకి నా డబ్బులు పోయి నుంచి కంప్లైంట్ ఇచ్చామనుకోండి, చెల్లదు. అది IT Act 2000 ప్రకారం చెల్లదు. నువ్వే నీ ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చేసావు, నువ్వే యూజర్ ఐడి నీ పాస్వర్డ్ చెప్పేశావు, నువ్వే డబ్బులు పోయి నేను గగ్గులు పెడితే ఎట్లా? అలాగే IREPS website also don't disclose your user ID password along with the DSC. You can only disclose user ID password without DSC. DSC కూడా మళ్ళీ ఒక టోకెన్ పిన్ ఉంటుందండి, అది చెప్పొద్దు. మళ్ళీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎందుకు చెప్తారంటే రిపోర్ట్స్ చూసుకోవడానికి మాత్రం చెప్పొచ్చు. ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేరు కదా అప్పుడు డిఎస్సి లేకుండా. డిఎస్సిని జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలి. డిఎస్సి లేని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేమని చెప్పాం కదా. అందుకోసమని వీఆర్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ ఓన్ డిఎస్సి. ఎవరికైతే డిఎస్సి ఉంటుందో వాళ్ళు డిఎస్సితో ఉపయోగించి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్. వేరే వాళ్ళు 80% రెస్పాన్సిబుల్ కానే కాదు. అర్థమైంది అనుకుంటానండి అందరికీ. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ కూడా చెప్తున్నానండి. మీ దగ్గర టోకెన్ వరకు మీకు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను పాస్వర్డ్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే రిపోర్ట్స్ వ్యూ చేయడానికి మాత్రం చెప్తున్నాను నేను. MMIS_123 అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ అండి. MMIS_123 ఇక్కడ బోర్డు మీద చూపించమంటే చూపుతానండి నేను. ఐ విల్ షో. మీరెవరూ కూడా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎవరికి వేరే వాళ్ళకి చెప్పకండి డిఎస్సి ఇచ్చిన తర్వాత. నేను మీ దగ్గర డిఎస్సి లేదు కాబట్టి, డిఎస్సి నేను దగ్గరగా భద్రపరచుకుంటున్నాను కాబట్టి నా జాగ్రత్తలో నేను ఉన్నాను. చూపించడం కోసం ఓన్లీ మీకు ఫెసిలిటీ కోసం. ఎందుకంటే యాజ్ ఏ ట్రైనీగా మీ అందరూ ఇంటి దగ్గర చూసుకుంటారు. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉపయోగించుకొని స్టాక్ పొజిషన్ ఎంత ఉంది, ఏ డిపోలో ఎంటైర్ ఇన్యూరబుల్స్ ఐటమ్ ఎక్కడ ఉందో లేదో చూసుకోవడం కోసమని నేను మీకు ఒక చిన్న ఫెసిలిటీ ఇస్తానండి. ఏంటంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీకు చెప్తున్నా. యూజర్ ఐడి M07HQSLST. దిస్ ఈజ్ మై యూజర్ ఐడి అండి IMS అప్లికేషన్కి. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ MMIS_123. దిస్ ఈజ్ మై పాస్వర్డ్. ఈ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉపయోగించి మీరు రిపోర్ట్స్ వ్యూ చేయగలుగుతారు. ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేరు కాబట్టి నాకేం ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి డిస్క్లోజ్ చేశానండి నేను. దీనివల్ల నాకేమీ ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే ఇంకొక కీ నా దగ్గర ఉంది. ఏ కీ అది? డిఎస్సి నా దగ్గరే ఉంది కదా, మీకు తెలియదు కదా. అది డిఎస్సి కంప్యూటర్లో పెట్టలేరు కదా. ప్లస్ డిఎస్సి కూడా ఒక కీ ఉంటుంది నా దగ్గర, అది మీకు తెలియదు కదా. అందుకని రిపోర్ట్స్ వ్యూ చేయడం కోసం మీ అందరికీ జస్ట్ ఫెసిలిటీ కోసమని ఈ ప్రివిలేజ్ ఇచ్చానండి మీ అందరికీ. M07HQ అండి, ఇది HQ. సారీ, రాంగ్ టైప్ అయిందండి అక్కడ. ఒక నిమిషం మోడిఫై చేస్తున్నా.
M07HQ ఎం అంటే మెకానికల్, 07 అంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అండి. చూసారా మన ట్రైన్స్ నెంబర్లన్నీ 07తో స్టార్ట్ అయితే చూసారా, 7 అంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే కదా ట్రైన్ నెంబర్లు. అలాగే IREPSలో కూడా 07 అనేది మనకి ఇచ్చారనమాట. HQ అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్, SL అంటే సీనియర్ లెక్చరర్, ST అంటే స్టోర్స్. అది దిస్ ఈజ్ మై యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ టు వ్యూ ద రిపోర్ట్స్. వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎవరైనా. చెప్పండి. యూజర్ ఐడిలో ఎమ్ క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ సార్. యూజర్ ఐడిలో మొత్తం అంతా క్యాపిటల్ అండి. మీరు స్మాల్ టైప్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా క్యాపిటల్ తీసుకుంటుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎం కూడా క్యాపిటల్ లెటరే. నేను చూద్దాం, నేను క్యాపిటల్ టైప్ చేశానా స్మాల్ టైప్ చేశానా చూద్దాం. క్యాపిటల్ ఇలాగే వస్తుందండి ఇందులో. మీరు స్మాల్ లాగా కనపడుతుంది కానీ నేను టైప్ చేసింది క్యాపిటల్ లెటరే. అక్కడ మీకు స్మాల్ లాగా అలా వస్తుంది. అందులో సెట్టింగ్స్లో అలా ఉందన్నమాట బోర్డులో. ఈ బోర్డ్ సెట్టింగ్లో అలా ఉంది క్యాపిటల్ లెటరే. పాస్వర్డ్ కూడా స్మాలేనా? పాస్వర్డ్ మొత్తం స్మాలే అండి. పాస్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్మాల్. పాస్వర్డ్ మాత్రం యూజర్ ఐడి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్యాపిటల్, పాస్వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ స్మాల్ లెటర్సే. కేస్ సెన్సిటివ్ అండి ఇది. ఓకే చెప్పండి. ఎవరైనా ప్లీజ్ అండి ఒక రిక్వెస్ట్, మీరు మాట్లాడడం అయిపోయిన తర్వాత మీ మైక్ని మ్యూట్ చేసుకోవాల్సింది. చెప్పండి. అది నాకు యూజర్ ఐడి నాకు ఇచ్చారండి, అది మీకు అవసరం లేదు. SLST అంటే సీనియర్ లెక్చరర్ స్టోర్స్, అది ఒక్కొక్కరికి మారిపోతూ ఉంటుందండి. ఇది SLST అంటే నాకు గుర్తు కోసం వాళ్ళు ఇచ్చారండి. నేను సీనియర్ లెక్చరర్ కదా, నేను ఇక్కడ సీనియర్ లెక్చరర్ స్టోర్స్ కాబట్టి SL అంటే సీనియర్ లెక్చరర్, ST అంటే స్టోర్స్. ఇది మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గారు అనుకోండి, ప్రిన్సిపల్ సార్ అనుకోండి PSCC ఉంటుంది ఇక్కడ, HQ తర్వాత PSCC అని ఉంటుంది అనమాట. అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరు. మన బండి తాళాలు ఎలా ఉంటుందండి, మీ కార్కి అందరిలో ఒకేలా ఉంటాయి అవి, సెరేషన్స్ ఒకేలా ఉండవు కదా, అలాగే ఇది కూడా. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు లాగిన్ కొడుతున్నానండి. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను అనమాట, IMMS అప్లికేషన్లో, IREPS వెబ్సైట్లో IMMS అప్లికేషన్లో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ టైప్ చేసి లాగిన్ అవుతున్నానండి. నేను ఆల్రెడీ ఆ DSCని అటాచ్ చేసి ఉన్నాను సిస్టమ్కి. లాగిన్ అని టైప్ చేస్తున్నాను, క్లిక్ చేశానండి. ప్రొసీడ్ టు లాగిన్ ఉంటుందండి. అది ప్లీజ్ అటాచ్ ద డివైస్ కంటైనింగ్ యువర్ సర్టిఫికేట్ అని అడుగుతుందండి. అండ్ ప్రెస్ ఓకే అండి. నేను అటాచ్ చేశాను కాబట్టి ఓకే ప్రెస్ చేస్తున్నా. అది ఇక్కడ ఒక పిన్ అడిగిందండి, ఇది మీకు చెప్పను. ఎందుకంటే ఇది చెప్పాను అనుకోండి, ఇంకా మొత్తం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా మీరు చేయొచ్చు ఉపయోగించి. నేను సీక్రెట్గా పెట్టుకుంటా. ఇది ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు. ఈ పిన్ కనుక టైప్ చేస్తే మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు. అది నేను లైబుల్ అవుతా. నేను చెప్పట్లేదు, ఇది ఎవరికి చెప్పట్లేదు. ఇది ఇందాక చెప్పాను యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్, ఇది చెప్పను. I will not disclose the PIN of my DSC because I am only responsible for any transactions that were carried using my DSC. Open అయిందండి. This is the home page. This is the menu page అంటారండి. This is the menu page of IMMS application. ఈ మెనూ పేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయో వన్ బై వన్ విల్ గో అండి. వన్ బై వన్ యాక్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయో వి విల్ సీ వన్ బై వన్. ఇప్పుడు చూసారు కదండి, ఇది యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ యూజ్ చేశాను నేను. దాంతోపాటు DSC పెట్టి ఒక టోకెన్ ఐడి, నేను టోకెన్ కూడా నాకు పాస్వర్డ్ అనేది ప్రెస్ చేశాను. మీరేం చేయాలంటే, మీరు IREPS వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి IMMS అప్లికేషన్లో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకోసమని. ఇంకొకసారి వెనక్కి వెళ్తున్నానండి. వన్ టైం లెట్ మీ గో టు బ్యాక్. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్కి వచ్చాను నేను. ఎందుకు వచ్చానంటే, మీకు ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను కదా నేను, దాన్ని ఉపయోగించి ఎలా వెళ్ళాలి. ఇందాక నేను DSC ఉపయోగించి వెళ్ళాను లోపలికి, మెనూ పేజ్లోకి వెళ్ళాను. మెనూ పేజ్లోకి ఇందాక ఓపెన్ అయిన మెనూ పేజ్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు. అంటే నేను ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి కానీ, లేకపోతే డైరెక్ట్గా స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మీకు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు కదా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, మీ దగ్గర టోకెన్ లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు చూడండి, MMIS_123 అని టైప్ చేసి లాగిన్ అని ప్రెస్ చేసి, మీరు ఇక్కడ ఉంది చూడండి, లాగిన్ వితౌట్ సర్టిఫికేట్ కనపడుతుంది అందరికీ. ప్లీజ్ సీ హియర్ కింద ప్రొసీడ్ టు లాగిన్ కింద. ఇందాడేమో ప్రొసీడ్ టు లాగిన్ అని క్లిక్ చేసా ఇక్కడ, కానీ ఇప్పుడు ఏం క్లిక్ చేస్తున్నా, లాగిన్ వితౌట్ సర్టిఫికేట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఏబుల్ టు సీ హియర్? కనపడుతుందండి అందరికీ? కనపడుతుందా అండి? లాగిన్ వితౌట్ సర్టిఫికేట్ అని ఉంది, కనపడుతుందా అండి?
పడుతుంది సార్. అది క్లిక్ చేయాలి మీరు. సార్ కన్వర్ట్ ఓకే అండి. మీరు క్లిక్ చేయాలి. నేను ఇచ్చిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో లాగిన్ వితౌట్ సర్టిఫికేట్ అని క్లిక్ చేస్తే మీరు రిపోర్ట్స్ చూడగలుగుతారు కానీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేరు. నాకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఓకే, చూపిస్తున్నాను చూడండి. లాగిన్ వితౌట్ సర్టిఫికేట్ అని క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ అడుగుతుందండి క్యాప్చర్ టైప్ చేయమని 55736 అని టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు ప్రొసీడ్ టు లాగిన్ కొట్టాలి మళ్ళీ. ఇప్పుడు చూడండి ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ పేజే, మెనూ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. దానికి నేను డిఫరెన్స్ అని మీకు చెప్తున్నా చూడండి. ఇందాక మెనూ పేజే ఓపెన్ అయింది, ఇప్పుడు కూడా మెనూ పేజే ఓపెన్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు మెనూ పేజ్ ఉపయోగించి మీరు రిపోర్ట్స్ చూడగలుగుతారు అంతే. అంటే స్టాక్ ఎంత ఉంది, ఏపీఓ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు అవి చూడగలుగుతారు. ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయలేరు, మీరు మాత్రం ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయలేరు ఇప్పుడు మాత్రం. కానీ ఇందాక నేను డిఎస్సి ఉపయోగించి వెళ్ళాను కదండి, అలా వెళ్తే ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయొచ్చు. అర్థం అవడం కోసం ఫస్ట్ నా డిఎస్సితో ఉపయోగించి లోపలికి మెనూ పేజ్లోకి వచ్చాను. ఇప్పుడు డిఎస్సి ఉపయోగించకుండా, డిఎస్సి అవసరం లేకుండానే మెనూ పేజ్ ఓపెన్ చేసి చూపించా. ఇప్పుడు మీరు క్వరీస్ కావాలనుకోండి, క్వరీస్ క్లిక్ చేయొచ్చు. పిఓ సెర్చ్, ఐటెం పొజిషన్ ఇవన్నీ మనం అక్కడ చూస్తాం. కాబట్టి నేను మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తున్నా. ప్లీజ్ లెట్ మీ గో టు బ్యాక్. మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా. ఈసారి మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ లాగిన్ విత్ డిఎస్సి. నేను ట్రాన్సాక్షన్ చేసి చూపించాలి కదా మీకు, అందుకోసమని MMIS_123. ఇప్పుడు ఏం క్లిక్ చేస్తాను, లాగిన్, ప్రొసీడ్ టు లాగిన్. లాగిన్ వితౌట్ సర్టిఫికేట్ కాదండి, ప్రొసీడ్ టు లాగిన్ క్లిక్ చేస్తున్నా. ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మళ్ళీ మెనూ పేజ్ ఓపెన్ అయిందండి. చూసారా మెనూ పేజ్ మెనూలో వచ్చింది. ఈ మెనూ పేజ్ ఉపయోగించి నేను ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయగలుగుతా, నేను ఇండెంట్ ప్రిపేర్ చేసి మా ప్రిన్సిపల్ సార్కి పంపగలుగుతా. లేదు S1830 అయితే డైరెక్ట్గా స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపగలుగుతా. 2 రకాలు ఉంటాయండి, S1313 అండ్ 1830 అని. 1830 can be forwarded by an SSC, authorized SSC to his feeding stores department. But whereas S1313 cannot be forwarded without the permission of the immediate officer. అంటే S1313 మనం ఫార్వర్డ్ చేయడానికి ఎస్ఎస్సికి అథారిటీ లేదండి. S1313 మనం ప్రిపేర్ చేసి యాజ్ ఎ సూపర్వైజర్గా మన ఇమీడియట్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు కదండి, ఆయనకి మాత్రం ఫార్వర్డ్ చేయాలి అంతే. ఆ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు మళ్ళీ ఎవరికి, మన ఫీడింగ్ స్టోర్స్ డిప్ ఆఫీసర్కి. మనం చేయలేం S1313ని. వేరాజ్ ఇంప్రెస్ షెడ్యూల్ అని ఉంటుందండి, ఓపెన్ లైన్ వాళ్ళకి ఇంప్రెస్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఎవరైనా సిఎన్డబ్ల్యూ వాళ్ళు ఉన్నారండి, ఇప్పుడు మన క్లాస్ సిఎన్డబ్ల్యూ వాళ్ళు 1830 మీకు ఆల్రెడీ శాంక్షన్ ఇంప్రెస్డ్ ఉంటే యాజ్ అన్ ఎస్ఎస్సి మీకు ఆల్రెడీ ఇంప్రెస్ శాంక్షన్ అయింది కాబట్టి 1830 అనే డిమాండ్ ఇందులో ప్రిపేర్ చేసి ఐఎంఎంఎస్లో డైరెక్ట్గా మీ ఫీడింగ్ స్టోరేజ్ బాబరికి మీరే పంపచ్చు. మీకు అథారిటీ ఉంది యాజ్ అన్ ఎస్ఎస్సి. అదే వర్క్షాప్ వాళ్ళు అనుకోండి, సపోజ్ ఇప్పుడు సిఎన్డబ్ల్యూ వాళ్ళు కాదు, వర్క్షాప్ వాళ్ళు ఉంది. వర్క్షాప్ వాళ్ళకి 1830 కాన్సెప్ట్ ఉండదు. వాళ్ళు ఎందులో ప్రిపేర్ చేస్తారు, 1313 ప్రిపేర్ చేస్తారు. S1313 అనే డిమాండ్ స్టాక్ ఐటమ్ డ్రా చేయడానికి. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎప్పుడు పంపలేరండి. వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఐఎంఎంఎస్ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి వాళ్ళ డిఎస్సి ఉపయోగించి ఇండియన్ ప్రిపేర్ చేయాలి. S1313 ఇండియన్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇమ్మీడియట్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు, ఏడబ్ల్యూఎం ఉంటారు కదండి, ఏడబ్ల్యూఎం కానీ ఏడిఎంఈ కానీ ఇంకెవరు ఉంటారండి, అలా ఇమ్మీడియట్ బాస్ ఉంటారు కదా గెస్టెడ్ ఆఫీసర్, వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తే మన పని అయిపోతుంది. మనం ఫార్వర్డ్ చేయగానే మరి ఎలా తెలుస్తుందండి, ఆఫీసర్కి అంటారు కదా, తెలుస్తుంది. రోజు మనకి వాట్సాప్లో వస్తుంది మెసేజ్లు, మనం చూసుకోవట్లే. అలాగే వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ యాక్షన్స్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే, ఇక్కడ యాక్షన్స్ కాదండి, ఆథరైజ్ రిక్వెస్ట్, యాక్షన్స్ కాదు, ఆథరైజ్ రిక్వెస్ట్ అని బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీ రోజు క్లిక్ చేసుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు. ఎవరికైతే డిఎస్సి ఉంటుందో వాళ్ళు రోజు మన వాట్సాప్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదండి, వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి ఏమైనా వచ్చినాయా రాలేదని చూసుకుంటున్నాం కదా. అలాగే డిఎస్సి ఉన్న వాళ్ళందరూ రోజు కూడా వాళ్ళు వచ్చి పొద్దున్నే ఎప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఇది క్లిక్ చేయాలి, ఆథరైజర్ రిక్వెస్ట్ అంటే. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది మనం ఎవరికి, ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసారా, ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, న్యూ కేసెస్ ఫర్ మీ, ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో న్యూ కేసెస్ ఫర్ మీ, న్యూ కేసెస్ సెంట్ బై మీ, ఆల్ కేసెస్ ఫర్ మీ, ఆల్ కేసెస్ సెంట్ బై మీ,
4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఏది సూటబుల్లో అది క్లిక్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ న్యూ కేసెస్ ఏమన్నా వచ్చినాయా, న్యూ కేసెస్ సెంట్ బై మీ ఏమైనా ఉందా నేను చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది క్లిక్ చేస్తా. అలాగే యాజ్ అన్ ఎస్ఎస్సి మనం పంపించిన డిమాండ్ చెక్ చేయాలంటే ఏడబ్ల్యూఎం గారు ఆయన కూడా ఇదే క్లిక్ చేయాలి. ఆథరైజేషన్ రిక్వెస్ట్ అని బటన్ ఉంది కదండి, అది క్లిక్ చేయగానే మనం ఒక్కలమే కాదు కదా ఎస్ఎస్సీలు, ఏడబ్ల్యూఎంకి బోల్డ్ మంది ఎస్ఎస్సీలు ఉంటారు. అందరు ఎస్ఎస్సీలు పంపించినవి ఆయనకు వస్తాయి. ఆయన క్లిక్ చేసి చూస్తాడు, న్యూ కేసెస్ ఫర్ మీ అని క్లిక్ చేస్తాడు. ఆయన క్లిక్ చేసి డేట్ రేంజ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ ఇంకే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. యూజింగ్ సెలెక్ట్ ఆప్, ఇక్కడ పర్చేస్ ప్రపోజల్, ఎన్ఎస్ డిమాండ్ ఆర్ స్టాక్ డిమాండ్. ఇఫ్ ఎనీ స్టాక్ డిమాండ్ floated by any SSC to the concerned gazetted officer, then he has to check. Every day he has to check using this option. Refresh list అని టైప్ చేశానండి. ఏమి లేవు, నో రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందండి, నో పెండింగ్ రిక్వెస్ట్. దట్ మీన్స్ నో స్టాక్ డిమాండ్స్ వర్ పెండింగ్ విత్ మీ, నాతో లేవు. సరే నాన్ స్టాక్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నా దగ్గర లేవు అని అంటే ఇది నా భానుప్రకాష్ కదండి, సీనియర్ లెక్చరర్ దగ్గర. యాజ్ ఏ సీనియర్ లెక్చరర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పెండింగ్ డిమాండ్స్ విత్ మీ. ఇక్కడ నౌ ఆల్ కేసెస్ సెంట్ బై మీ, ఐఎమ్ టైపింగ్ ఆల్ కేసెస్ సెంట్ బై మీ ఆప్షన్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్. ఫ్రమ్ విచ్ డేట్? ఫ్రమ్ 1st of January 1, 2020 నుంచి 5th June 2020 వరకు ఎన్ఎస్ డిమాండ్స్ ఏమైనా పంపించానా? ఆల్ కేసెస్ సెంట్ బై మీ, నేను ఎవరికైనా పంపించానా చూస్తున్నానండి. చూపిస్తున్నా చూడండి. రిఫ్రెష్ లిస్ట్ కొట్టాను మళ్ళీ. ఐ హ్యావ్ క్లిక్డ్. నౌ దెర్ ఈజ్ one నాన్ స్టాక్ డిమాండ్. ఐడి ఈజ్ 52431558. విచ్ డేట్? 12th February 2020. On that date at 12:29 I have from senior lecturer stores STCSC. To whom? Principal STCSC. What is the subject? Authorization of demand. I have sent a demand for principal sir for authorization of demand, whose file number is 80630099 of STCSC, whose value is 3,75,000 rupees. Which is that unstock demand? I can click here. What is the demand also I can see. Now this is the demand. See what is the demand. This is also a trial demand. ట్రైనింగ్ క్లాస్లోనే చెప్పానండి, అది చెప్తూ చేశాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద డిమాండ్ నెంబర్ 8063 సో అండ్ సో, డిమాండ్ డేట్, ఇండెంట్ నెంబర్, ఇండెంటర్, ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. కన్సైనీ హియర్, description, computer. Instead of typing computer, I have computers. 5 numbers, 75,000 rupees each. Total value 3,75,000 rupees. Allocation, everything is available here. This is the demand. డీటెయిల్స్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఏ రోజు ఉంటుంది చూడండి, 12 February రోజు నేను యాక్షన్ బై భానుప్రకాష్, భానుప్రకాష్ ఫార్వర్డ్ చేశాను. ఎవరికి? సార్కి. ఫార్వర్డెడ్ టు శీతల్ బన్సల్, ప్రిన్సిపల్ ఎస్టీసీ. ఈ ఐపీ అడ్రస్లో 112.133 ఈ ఐపీ అడ్రస్లో. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఆ పీకేఐ సర్వర్ నోట్ చేసి పెట్టుకుందండి. ఇవన్నీ పీకేఐ సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేశాం కదా, ఆ పీకేఐ సర్వరే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ సర్వర్ ద్వారా ఏ ఐపీ అడ్రస్లో చేశారో రికార్డ్ అయిపోతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ డన్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద పీకేఐ సర్వర్. అందుకనే అది డౌన్లోడ్ చేయకపోతే మనం పర్ఫామ్ చేయలేదని చెప్పాం కదా ముందర. నేను ఐఎంఎంఎస్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పీకేఐ సర్వర్ని డౌన్లోడ్ చేయకపోతే ఓపెన్ చేయలేమని చెప్పానండి. హోమ్ పేజ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పేజ్కి ముందు వస్తుంది అని చెప్పా. ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు రాలేదంటే నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్న పీకేఐ సర్వర్ని, అందుకనే రాలేదు అని కూడా చెప్పానండి. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. అదనమాట ఈ యాక్షన్ అంతా. చూడండి ఎప్పుడు ఏం చేశానో అంత రికార్డ్ అయిపోయింది, మనం ఏమేం చేయలేం దాన్ని. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక యాక్షన్ కూడా అయింది. ఏమైంది? అదే February రోజు 12:30కి ఏం చేశాను, నేను విత్డ్రా చేసుకున్నా. ఎందుకు? ఓన్లీ చూపించడం కాదు, ఓన్లీ ట్రయల్ ఇండెంట్, ట్రయల్ కోసం చూపించాను ట్రైనీస్కి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ తీసేసుకున్నా. ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ సార్ మళ్ళీ చూసుకుని ఇబ్బంది పడతారు కదా సార్. ప్రిన్సిపల్ సార్ మే కన్ఫ్యూజ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిమాండ్ లైక్ దట్. So I have taken back that demand also. Like that we can view each and every action done by me. ప్రింట్ కొట్టి ప్రింట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. అది ప్రింట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేశాను నేను. I can also print that demand. Okay.
వెనక్కి వచ్చేస్తున్నానండి. హ్యాంగ్ అయిందండి సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయింది, ప్లీజ్ వెయిట్. సార్ చిన్న డౌట్. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఇది నాన్ స్టాక్ డిమాండ్, అవునండి. మీరు పుల్ బ్యాక్ చేసుకున్నారు. అవునండి. S13 కూడా అలాగే ఆఫీసర్ పుటప్ చేసినాక పుల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చా సార్? ఉందండి, ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. ఎస్, అది కొంచెం చూపించండి సార్, చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది సార్ మాకు అది. Hmm. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మా ఏఎంఈ గారికి లాక్డౌన్ ముందు ఒక 13 స్పెషల్ ఇండెంట్స్ వేసాను. ఓకే. ఆయన లేరు కాబట్టి ఆయన టోకన్ వాడలేము ఆబ్వియస్లీ లీవ్ లో ఉన్నప్పుడు. అవును. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్ ఇండెంట్స్ వేయాలంటే ఈ ఇండెంట్స్ క్లియర్ గానీ తీసుకోవట్లేదు. సుమారుగా నాకు ఆప్షన్ తెలియక ఎవరికి దాని గురించి ఐడియా లేక నియర్లీ 1 month వెయిట్ చేసి వస్తాను ఆ ఇండెంట్ కోసం. తర్వాత మరి ఏదో చేసి అలా అయిపోయింది సార్. యాక్చువల్గా మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అండి. చాలా నాకు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. యాక్చువల్గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ వైపు నుంచి కుదరకపోతే అక్కడ ఎవరైతే ఇండియన్ మీ ఫీడింగ్ స్టోర్స్ డీప్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయండి. వాళ్ళు పంపించేయచ్చు వెనక్కి. వాళ్ళని పంపించారండి. మీ ఏడబ్ల్యూఎం గారు పంపించారా స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్కి? అది నేను ఎస్ఎస్సి సిఎండబ్ల్యూ గుర్తి సార్. అవునండి, మీరు మీ ఏడబ్ల్యూఎం పంపించారండి ఏడిఎంఈకి. ఏడిఎంఈకి పంపించాను సార్. ఏడిఎంఈ గారు మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేయలేదు ఎవరికి, అది అక్కడే ఉండిపోయింది ఆయన దగ్గరే. అవును. పోనీ ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఆయన వెనక నెట్టేయమని చెప్పండి. మనం ఫుల్ బ్యాక్ చేయడం ఒక్కోసారి కుదరదు. అంటే ఇది ఏమైందంటే అండి, మొత్తం కంప్లీట్గా డెవలప్ అవ్వలేదండి, ఇంకా డెవలపింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది. డే బై డే డెవలప్ అవుతుంది. కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తే ఫుల్ బ్యాక్ అవుతుంది. మీరు చేయలేకపోతున్నారు అంటే అది సిస్టమ్ ప్రాబ్లం, అంటే సైట్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, డెవలప్ అవ్వలేదు అనమాట. చేయలేకపోవడం కదా సార్, ఆప్షన్ ఉందని కూడా తెలియదు ఇంతవరకు నాకు. ఏం లేదండి, ఇక్కడే ఆథరైజ్ రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఆథరైజ్ రిక్వెస్ట్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు, ఒక ఫుల్ బ్యాక్ చేసి చూపిస్తాను. ఒక 13 వేసి చూపిస్తారు సార్ ఏమనుకోకుండా. అలాగే అండి, స్పెషల్ ఇండియన్ డేస్ చూపిస్తాను. అసలు పాత ఉన్నాయేమో చూస్తానండి నేను, అందుకని పాత ఉన్నాయేమో. ఆల్ కేసెస్ సెంట్ బై మీ అని కొడుతున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ కొట్టి ఫుల్ బ్యాక్ చేసి చూద్దామని చూస్తున్నాను. 2019 జనవరి నుంచి చూస్తాను. స్టాక్ డిమాండ్ అని కొడతాను. నేను అసలు ఏమి చేయలేదండి, స్టాక్ డిమాండ్ ఏమి చేయలేదని నాకు రావట్లేదు. నో పెండింగ్ అని చూపిస్తుంది చూసారా ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు నేను మీరు చెప్పినట్టు ఫ్రెష్ ఒక స్టాక్ డిమాండ్ వేసి పుల్ బ్యాక్ చేస్తేనే మేము చూపించగలుగుతాం. చేద్దామండి అది. సరే, ఆ యాక్టివిటీ చేద్దాము. లెట్ us స్టార్ట్. మరి కొంచెం టైం పడుతుందండి, అలా మీరందరూ కొంచెం ఓపికగా వినాలి, ఎందుకంటే చెప్తూ వెళ్ళాలి, డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తూ నేను వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారు, గుత్తి ఎస్ఎస్సి గారు అడిగినట్టు ఆయనకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందంటండి. విల్ ట్రై టు దానికి సొల్యూషన్ ఏమో చూద్దామండి ఇప్పుడు మనం. ఆయన ఏం చేశారంట, ఆయన టోకెన్ ఉపయోగించి ఒక 20 ఇండెంట్లు వేశారంటండి. వాళ్ళ ఏడిఎంఈ గారికి పంపించారంట. వాళ్ళ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన ఏడిఎంఈ గారు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆ ఇండెంట్లోకి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వేయాలి, ఈయన కొత్త ఏడిఎంఈ గారు పంపించాలి. కానీ సిస్టమ్ తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక పెండింగ్ ఉంటే ఒక పిఎల్ నెంబర్ మీద ఒక ఎస్ఎస్సి కనుక ఒక్కసారి ఇండెంట్ వేసి ఉంటే అది కంప్లై అయ్యే వరకు, కంప్లై అంటే దాని మీద స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మెటీరియల్ ఇచ్చేంత వరకు అది పెండింగ్గానే ఉంటుంది ఆ ఇయర్ మొత్తము. ఆ ఇయర్లో మీరు మళ్ళీ రెండోసారి ఇండెంట్ వేయలేరు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక 100 నెంబర్లు ఉన్నాయండి, 100 నెంబర్లు మీరు వేశారు, అందులో 50 నెంబర్లే ఇచ్చి 50 నెంబర్లు అట్టి పెట్టినా కానీ మీరు మళ్ళీ చేయలేరు. మళ్ళీ 50 నెంబర్లు మళ్ళీ వేయలేరు మీరు. అదే ఇండెంట్ మీద ఆ స్టోర్ డిపో వాళ్ళు మిగతా మొత్తం ఇండెంట్ అంతా క్లియర్ అయితే కానీ మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇండెంట్ వేయలేరు. గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరికీ చెప్తున్నానండి. ఎప్పుడైనా స్టాక్ డిమాండ్ వేస్తే అది 100% కంప్లై అయితేనే మళ్ళీ మీరు డిమాండ్ రైజ్ చేయగలుగుతారు. ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఫస్ట్ మాన్యువల్గా రాసిచ్చేటప్పుడు ఒక 100 నెంబర్లకు రాసిచ్చేవాళ్ళు. కప్లర్ బాడీ 100 నెంబర్లు కావాలంటే గబగబా చేతితో రాసిచ్చేసేవాళ్ళు. ఆ 100 నెంబర్లకి 50 నెంబర్లు ఇచ్చి 50 నెంబర్లు క్లోజ్ అయిపోయేది అక్కడికి అది. కానీ ఐఎంఎంఎస్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ద ఇండెంట్ విల్ నాట్ క్లోజ్డ్ అంటిల్ 100% కంప్లై ఈజ్ దేర్. 100% అంటే మీరు 100 కప్లర్ బాడీ వేస్తే 100 కప్లర్ బాడీలు స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చి ఉంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ మీరు ఆ ఇయర్లో కప్లర్ బాడీ మళ్ళీ ఇండెంట్ వేయలేరు. అలా ఎనీ ఐటమ్ అంతే, ఏ ఐటమ్ అయినా కానీ 100% షూర్ అండి. వేస్తున్నాం సార్ మేము అట్లా వేయలేరండి. నేను మీరు 100% కంప్లై చేయండి, వేయలేరు.
ఎందుకని లేకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళు 13 18 చెప్తున్నారు సార్ మీరు. 13 అండి, నాట్ 18 13 కూడా 18 కూడా సార్ మేము. 18 కూడా అంతే అండి. ఈవెన్ 18 ఆల్సో యూ కాంట్. 18 అవును సార్. చెప్పండి. బాను సార్, ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 50 నెంబర్స్ డిమాండ్ చేస్తాం సార్. అవునండి. 50 నెంబర్ లో ఓన్లీ 20 ఇస్తారు. మళ్ళీ క్లోజ్ అవుతుంది సార్. ఇండెంట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది సార్. క్లోజ్ అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ వేసుకుంటాం సార్. అది జనరల్ గా 50 ఇవ్వరు. ఐఎంఎంఎస్ లో ఆప్షన్ లేదండి. మీకు 20లో 19 ఇచ్చారనుకోండి, ఒకటి పెండింగ్ ఉంది అనుకోండి, దానిలోనే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అలా ఇవ్వడం లేదు సార్. మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇండెంట్ వేస్తున్నాం సార్ మేము మళ్ళీ. అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు క్లోజ్ ఆప్షన్ వాళ్ళ వైపున ఉంటుందండి. ఎక్కడ మీ ఫీడింగ్ స్టోరేజ్ ఆఫీస్ దగ్గర క్లోజ్ ఆప్షన్ ఉంటే, మా దగ్గర మెటీరియల్ ఏదైనా క్లోజ్ చేసి ఉంటే అప్పుడు వస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇండియన్ వేయగలుగుతారు. ఓకే, లేకపోతే మళ్ళీ ఇండియన్ వేయలేరండి. సరే, ఇప్పుడు చూద్దామండి. సార్ రాంబాబు గారైనా మాట్లాడేది. సార్ అవును సార్ రాంబాబు గారు సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మాట గుర్తుపట్టానండి. గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి రాంబాబు గారు. సార్ ఇప్పుడు ఏడిఎంఈ గారికి మనం ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత అంటే రిగార్డింగ్ స్పెషల్ ఇండెంట్ సార్, రిగార్డింగ్ S13 స్పెషల్ సార్ దగ్గర S13 సార్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది కదా సార్. అంటే విత్డ్రా అవడానికి సార్ దాన్ని మోడిఫై చేయొచ్చు, విత్డ్రా చేయొచ్చు, మళ్ళీ మీరు రిటర్న్ బ్యాక్ పంపించవచ్చు, స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ పంపించవచ్చు. 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అదే సార్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు ఆల్రెడీ 20 సంథింగ్ చేశారని. రెడ్డి గారు, మీరు ఆ ఏడీఎంఏ గారిని అడిగి ఆయన టోకెన్ ఫోన్ చేసి ఒకసారి, సార్ మీ టోకెన్ ఓపెన్ చేసి ఆయన వెనక్కి పంపించండి సార్ అని చెప్పొచ్చు. అది కూడా ఒక ఆప్షనే. అతనికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సార్. రాంబాబు సార్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, బాలాజీ సారు లాక్డౌన్ లో మన ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడికి సికింద్రాబాద్కి వెళ్ళారు. టోకెన్ ఆయన దగ్గర ఉంది. సికింద్రాబాద్ చేయొచ్చు కదండి. అక్కడ లేరు కదా సార్, హోమ్ లో ఆయన లాక్ అయిపోయారు. ఇంట్లో కంప్యూటర్ ఉంటుంది కదండి. ఇంట్లో కంప్యూటర్ అంటే లేదు. ఆయన ఏంటంటే లాక్డౌన్ టైంలో యాక్టివిటీస్ చేయకూడదనే అంటే ఉద్దేశంతో జనరల్ గా అవకాశం అయితే ఉంది. ఎందుకంటే ఇంకో డౌట్ సార్, లాక్డౌన్ అంటే వెన్ ఆఫీసర్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లీవ్ కెన్ హి యూజ్ హిస్ డిఎస్సి అనే డౌట్ ఇప్పుడు చాలా మందిలో ఉంది సార్. ఎలా యూజ్ చేస్తారండి? ఇది సింపుల్ కామన్ సెన్స్ కదండి. వాళ్ళేమండి. కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. వెనక్కి పంపించవచ్చు కదండి. ఆఫీసర్ 24 hours డ్యూటీ కదండి. ఆఫీసర్ సార్ 24 hours ఆన్ డ్యూటీ కదా. ఆయనకి ఇబ్బంది ఏముంది? ఇంటి దగ్గర కూడా పని చేయొచ్చు కదా. ఆయన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయొచ్చు కదండి. యాక్చువల్గా లాక్డౌన్ లో ఫెసిలిటీ ఉంది కదా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే ఫెసిలిటీ ఉంది కదా. మేమంతా ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా క్లాసులు చెప్పారండి కొంతమంది మా లెక్చరర్స్. అలాంటప్పుడు ఇబ్బంది లేదు, ఇంటి దగ్గర నుంచి చేయొచ్చండి. మీరు ఫస్ట్ ఆ సార్ రిక్వెస్ట్ చేయండి. మీ ఏడీఎంగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఉండిపోయారో హైదరాబాద్లో, ఆయనకి ఇంటి దగ్గర సిస్టమ్ ఉపయోగించి ఆ జావా సిస్టంలో వేసుకుని ఐఆర్పిఎస్లోకి లాగిన్ అయ్యి వెనక పంపించేయమని చెప్పండి. అదొక బెస్ట్ ఆప్షన్. అయిపోయింది సార్, అదంతా అయిపోయింది. అంటే ఒకవేళ ఎగ్జామ్షన్ కేసెస్ లో ఏంటి ఏదైనా అంటే ఇది డైలీ ప్రాసెస్ లో కుదరదు కదా సార్. అందుకని దాని గురించి మీరు చెప్పిన దానికి సరే అండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ట్రై చేసి చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఒక స్టాక్ డిమాండ్ వేస్తాను నేను. స్టాక్ డిమాండ్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏ బటన్ నొక్కాలండి. మిగతా వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి కూడా చెప్పుకుంటూ వెళ్తానండి నేను. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవడం కుదరదు కదా. డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తూ ఐ విల్ గో డిమాన్స్ట్రేటింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ బటన్ చూపించానండి, ఆథరైజ్ రిక్వెస్ట్ బటన్ చూపించాను, అయిపోయింది. యాక్షన్స్ బటన్స్ కూడా ఒకసారి చూపించేసి మనం దానికి వెళ్దాం. యాక్షన్స్ ఏముంటుంది? లాగౌట్, మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు, మై ప్రొఫైల్ చూడొచ్చు, మీ ప్రొఫైల్ అంటే చూడొచ్చు, ఎగ్జిట్ కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. యాక్షన్ అయిపోయింది, ఆథరైజేషన్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది. ఐఎంఎంఐఎస్ క్వరీస్ అంటే రిపోర్ట్స్ వస్తాయండి ఇందులో. ఇది మనం వెళ్ళట్లేదు, చూపించాలి యాక్చువల్గా ఫస్ట్. కానీ మన ఎస్ఎస్సి గుత్తి గారికి పని ఉంది కాబట్టి అలా వెళ్తున్నాం మనం. ఇండెంటర్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్ళాలండి. నెక్స్ట్ బటన్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇండెంటర్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్తున్నా. స్కిప్ అయ్యానండి ఐఎంఎస్. ఇప్పుడు నేను వేరే సందర్భంలో టైం ఉన్నప్పుడు చూపిస్తాను క్వరీస్ ఏంటి ఉన్నాయి అనేది. నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఇండెంటర్ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా టాస్క్ ఏంటంటే ఐ వాజ్ అసైన్డ్ ఏ టాస్క్ టు ప్లేస్ ఏ స్టాక్ డిమాండ్ అండ్ విత్డ్రా దట్ వన్. దీస్ ఆర్ ద టాస్క్ అసైన్డ్ టు మీ బై ఎస్ఎస్సి CNWGT. I am performing that task. Please observe carefully. I am clicking indenter module. If anybody wants to place a stock or non-stock demand, they have to click this button, indenter module button. You have to click. In that there are so many options are there. I have to click generate requisition other than WO and SRM. This is called S1313. S1313 వేయాలంటే generate requisition other than WO SRM. We have to click this button. If CNW people they want to submit their impressed, they have to click impressed submit button they have to click. Otherwise generate requisition
if anybody wants to place S1313 demand, then please click the option generate requisition other than WO and SRM. I am clicking the same option. కరెక్టేనండి ఎస్ఎస్సి గుత్తి గారు? మీరు S1313 ఏమని చెప్పింది? 1830 అదే సార్, అదే సార్. లేదు 1313 సార్. 1313 చేస్తున్నానండి. ఐఎమ్ పెర్ఫార్మింగ్ మై టాస్క్ చేస్తున్నాను చూడండి. నౌ దిస్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్. సింపుల్ అప్లికేషన్ వచ్చిందండి. ఏం లేదు, మనం ఇదివరకు సిస్టంలో చేయడం చాలా 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 ఈజీ అండి. ఏం లేదు, మనం మాన్యువల్గా అప్లికేషన్ పెన్తో రాసి ఫిలప్ చేసేవాళ్ళం కదా. ఇక్కడ పెన్ను బదులు మౌస్ కీబోర్డ్ ఉపయోగిస్తాము. అవే కాలమ్స్ ఉంటాయి. కన్సైన్ ఏంటి, ఏ ఐటెం కావాలి, ఎలొకేషన్ ఎంత, అవే ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, పిఎల్ నెంబర్ ఏంటి, ఇవి తెలుసున్నాయి అనుకోండి. మనకి సేమ్ మనం మాన్యువల్గా ద సేమ్ ప్రొసీజర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో యాజ్ వీ ఫాలో ఇన్ ద మాన్యువల్ ప్రొసీజర్. మాన్యువల్గా మనం ఏమైతే రాసేవాళ్ళమో అదే ప్రొసీజర్ అండి. ఇంకేం లేదు, సింపులే. మీరు ఇది ఒక్కటే కదా, చాలా చూసుంటారు. సపోజ్ మీరు లాక్డౌన్లో ఇక్కడి నుంచి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళాలి, అప్లై చేయాలంటే సైట్ ఓపెన్ చేసి అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తారు కదా, సేమ్ అలాగే నేనేం చేశాను, రిక్వెజిషన్ అదర్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి క్రియేట్ న్యూ. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, క్రియేట్ న్యూ రిక్వెజిషన్ న్యూది క్రియేట్ చేయాలి. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ రిక్వెజిషన్ హియర్. ఇదే మళ్ళీ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిందంటే ఇక్కడ ఫిలప్ చేయడం బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్లాంక్స్ ఫిలప్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. చేస్తున్నాను చూడండి. కన్సైనీ కోడ్ బార్ షాప్ అంటే డ్రాప్ డౌన్ మెనూ క్లిక్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడ ఐఎమ్ క్లికింగ్ డ్రాప్ డౌన్ మెనూ. మ్యాప్ చేసి పెట్టారు కదండి ఆల్రెడీ, అందుకనే ఓన్లీ STCSC వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. మై కన్సైనీ కోడ్ ఈజ్ 80639. అది తీసుకుంది ఆల్రెడీ, డ్రాప్ డౌన్ మెనూలో ఉంది. ఆ మెనూలోంచి నేను క్లిక్ చేసి పెట్టుకున్నా అంతే. వేరే కన్సైనీస్ ఎవరు నాకు రాలా, ఎందుకంటే నా DSCని మ్యాప్ చేయబడి ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్లో, కాబట్టి STCSC వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎలొకేషన్. ఐఎమ్ టైపింగ్ మై ఎలొకేషన్ ఈజ్ 12051127. స్టాక్ ఐటమ్కి చివరిలో ప్రైమరీ 27 అండి. 12 అంటే ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, 511 అంటే ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆఫీస్ యూజ్ కోసం, 27 అంటే స్టాక్ డిమాండ్ అని. ఓకే, అది చేశానండి. ఎలొకేషన్ టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు రెండు, ఫస్ట్ ఇదేమో కన్సైనీ క్లిక్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఎలొకేషన్ టైప్ చేశాను, ట్యాబ్ ప్రెస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎలొకేషన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే నేను కానీ పర్లేదు తీసుకుంటుందండి. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇయర్ క్లిక్ చేయాలని మనం వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ 2021. దిస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ 2021. కార్డ్ కోడ్ ఆటోమేటిక్లీ పాపప్ అయిపోయిందండి అది. నెక్స్ట్ పిఎల్ నెంబర్. మీకు పిఎల్ నెంబర్ తెలిస్తే, if you know the PL number, please proceed that PL number. Otherwise, another option by description also we can view the PL number. I know my PL number 30010172. This is the 13mm packing ring. I am clicking that one. మీకు తెలియకపోయినా పర్వాలేదండి, డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా చెక్ చేయొచ్చు. Now depot 22 I have to select because here depot DP22 means depot 22 I have to select. For Gutti people they have to select their own. Gutti people కి వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది, మిట్టు కూడా కదండి వాళ్ళకి కూడా, గుత్తికి కూడా. గుత్తి SSCకి ఫీడింగ్ స్టోర్ డిపో ఆఫీసర్ ఈజ్ 22 ఓన్లీ. అందుకనే ఈ 300172లో 1 2 3 4 5 వచ్చాయి. ఎందుకు వచ్చాయి 5 అంటే, ఇక్కడ డిపో చూడండి, 15 డిపోలో ఉంది, 88 డిపోలో ఉంది, 22 డిపోలో ఉంది, 55 డిపోలో ఉంది, 11 డిపోలో ఉంది. 5 డిపోలో స్టాక్ ఐటమ్ కాబట్టి 5లో వచ్చింది. నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని డిపో ఏంటి 22. చూడండి ఇక్కడ 22 సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి. నా మై ఫీడింగ్ స్టోర్స్ డిపో ఆఫీసర్ ఈజ్ డిప్యూటీ CMM JNS MFT హూస్ కోడ్ ఈజ్ 22. DP అని చూసారు ఇక్కడ, ఇది డిపో 22. క్లిక్ చేశానండి. నో పాపప్ అయింది. మిగతా అన్ని రిక్వెజిషన్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుందండి, MEG20923925. ఇది మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, పాపప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. రిక్వెజిషన్ డేట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా పాపప్ అయింది, అది కూడా. క్వాంటిటీ డిమాండెడ్, ఇక్కడ 2 నెంబర్స్, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని. స్టాక్ ఎంత ఉందండి 21 ఉంది. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ 2 నెంబర్స్. క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఈజ్ 2. ఎంత అంటే అంత మీ ఇష్టం. 20 కావాలంటే 22 పెట్టకూడదు ఇక్కడ మనం. ఎందుకు 22 నేను టైప్ చేయకూడదండి? వై ఐ షుడ్ నాట్ టైప్ 22? చెప్పండి ఎవరైనా. హలో, రెస్పాన్స్. స్టాక్ 21 అంటే 22 ఎలా వేయగలుగుతాను నేను? అది అందుకనే ఐఎమ్ టైపింగ్ 20. యూ కెన్ టైప్ అప్ టు 21 ఆల్సో. ఐ కెన్ టైప్ 21. నేను అడగచ్చు అని వాళ్ళు ఎవరని మీకు తెలుసు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఇన్ హ్యాండ్. మీ దగ్గర ఉంటే రాయండి, లేకపోతే 0 పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అండి, మనం ఏమీ చేయలేదండి. ఇప్పుడు సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్
లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇండెంటర్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్ళి రిక్విజిషన్ అదర్ దాన్ WSRM క్లిక్ చేసి అందులో క్రియేట్ న్యూ రిక్విజిషన్ క్లిక్ చేసి అందులో కన్సైన్ కోడ్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ థింగ్ అలొకేషన్ టైప్ చేశాను. ప్రొడక్షన్ ఇయర్ 3 అయిపోయినాయి. 4th వన్ PL నెంబర్ 4 అంటే 4. 5వది క్వాంటిటీ డిమాండ్ 5 నెంబర్లు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న ఖాళీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, ఫిలప్ చేసా అంతే. ఖాళీ పేజ్లో మౌస్ కీబోర్డ్ ఉపయోగించి ఫిలప్ చేశాను. ఇది S13 కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని సేవ్ చేయాలండి. ఏం చేయాలి? సేవ్. రిక్విజిషన్ సేవ్ అయిపోయిందండి. సేవ్ అవ్వగానే మనకి ఇది హైలైట్ ఏం చూసారా? ఫార్వర్డ్ బట్ అప్రూవర్. ఇందాక హైలైట్ అవ్వాలా ఇది. దిస్ ఆప్షన్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఎర్లియర్. నేను సేవ్ చేయక ముందర ఈ ఫార్వర్డ్ బార్ అప్రూవ్ అనే బటన్ హైలైట్ అవ్వాలా, అంటే నాకు అవైలబుల్గా లేదు ఆ బటన్. ఎందుకు? సేవ్ చేయకుండా నేను ఫార్వర్డ్ చేయలేను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఎవరికి? మా ప్రిన్సిపల్ గారికి. ఎందుకంటే ఇది S13. అదే ఒకవేళ ఇది 1813 అయి ఉంటే నేను డైరెక్ట్గా మా మెట్టుగూడ ఫీడింగ్ సోర్స్ ఆఫీసర్కి పంపించి ఉండేవాడిని. కానీ ఇది S13 అవడం వల్ల ఫస్ట్ నేను యాజ్ ఏ సూపర్వైజర్ నాకు హక్కు లేదు కాబట్టి, నాకు అథారిటీ లేదు కాబట్టి ఐ షుడ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ S13 డిమాండ్ టు మై ప్రిన్సిపల్. దానికి నేను ఇది క్లిక్ చేస్తాను. ఫార్వర్డ్ బార్ అప్రూవ్ బార్ బటన్ క్లిక్ చేశానండి. క్లిక్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిందండి మొత్తం ఇండియన్ మొత్తం వచ్చి చూసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవడం కోసం. చెక్ చేసుకోవాలని చెప్తుంది. ఏమన్నా తప్పులు ఉన్నాయా లేవా మనం టైప్ చేసింది చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం డిస్క్రిప్షన్, PL నెంబరు, క్వాంటిటీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో చూసుకోవాలండి. మనం టైప్ చేసినవి అన్నీ ఎలొకేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి చూసుకోవాలి. మనం ఏమైతే టైప్ చేసామో మాన్యువల్గా టైప్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ ఉండవచ్చు కాబట్టి అది ఒక అవకాశం ఇస్తోంది. చెక్ చేసుకోండి ఫైనల్గా అని. నౌ నేను చెక్ చేసుకున్నాను అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయని. ఫార్వర్డ్ రిక్విజిషన్ ఫర్ అప్రూవల్ అని కొడుతున్నానండి. ఇందులో కొట్టానండి. కొట్టిన తర్వాత ప్లీజ్ నోట్ మోడిఫికేషన్ విల్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ అండ్ సైనింగ్. అప్రూవ్ చేసి సైనింగ్ చేసిన తర్వాత మోడిఫికేషన్ చేయలేవు బాబు, ముందే చూసుకో అంటుంది. ఆ అథారిటీ ఓన్లీ నెక్స్ట్ మీ పవర్ని ఎవరికి ADMA గారు చేయగలుగుతారు, ఏం చేయాలన్నా మీరు చేయలేరు అని చెప్తుంది. అది ఓకే నేనేం చేయను అంటే చెప్తున్నాం మనం. ఇది వచ్చిందండి, ఈ బటన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ టు అని క్లిక్ చేయగానే డ్రాప్ డౌన్ మెనూ ప్రిన్సిపల్ STCSC అని వస్తుందండి. నేను ఎవరికి చేయాలి? ఆయనకి కదా, ఎందుకంటే మ్యాప్ చేయబడి ఉంది. అట్లా వేరే ఆఫీసర్ల పేరు రావట్లే ఇక్కడ. ఎందుకు? హెడ్ క్వార్టర్స్లో రైల్వే వాళ్ళు అలా మ్యాప్ చేసి పెట్టారు. నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ గారికే చేస్తా, అంతేగాని గుత్తి ADMA గారికి నేను చేయను కదా. చేసిన ఆయన నన్ను తీసుకోరు కదా. అందుకని నాకు ఆ మ్యాపింగ్ చేసే మ్యాపింగ్లో వాళ్ళు నాకు ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ STCSCకే ఇచ్చారు నా టోకెన్. కాబట్టి ఇది ఒక్కటే వచ్చింది పాపప్లో. అది ఇప్పుడు ఆథరైజ్ అని క్లిక్ చేయాలండి. ఆథరైజ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈ ఇండెంట్ ప్రిన్సిపల్ గారికి వెళ్తుంది. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి. ఇలా ఈ ఇండెంట్ ప్రిన్సిపల్ గారికి వెళ్ళాలంటే మినిమం 5 Mbps స్పీడ్ ఉండాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ STCలో 1 Mbps స్పీడే ఉంది. ఈ ఇండెంట్స్ పోవట్లా. నేను ఆథరైజ్ అని క్లిక్ చేయగానే స్ట్రక్ అయిపోతుందండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా. మీకు క్లిక్ చేసి కూడా చూపిస్తా మళ్ళీ ఒకసారి. ఇది పోదు, ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి పోదు. కాబట్టి మన SSC గుత్తి గారు ఇచ్చిన టాస్క్ నేను కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నా. ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి పోందే నేను దాన్ని బ్యాక్ కూడా తీసుకోలేను. ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికే పోలేదు, నేను బ్యాక్ ఎలా తీసుకుంటా? మధ్యలో ఎక్కడ స్టక్ అయిపోతుందండి ఇది. నేనైతే ఏదైతే ఇప్పుడు రిక్వెషన్ మొత్తం ఇండియన్ ప్రిపేర్ చేశానండి. ఏం చేయాలి? ఇక్కడి నుంచి మన ప్రిన్సిపల్ సార్కి పంపించాలి. కానీ మధ్యదారులో ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయింది, ఎక్కడ దారిలో రోడ్లో ఎక్కడో వెనక్కి తీసుకోలేను దాన్ని. మళ్ళీ నేను ఈ సిస్టంలో ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర వెనక్కి లాక్కోగలుగుతాను నేను. ఆ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మధ్యలో స్టక్ అయిపోతే మాత్రమే తీసుకోలేను. అదే STCలో నెట్వర్క్ స్పీడ్ లేదండి అన్ఫార్చునేట్గా. మేము ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ పెట్టామండి S&D డిపార్ట్మెంట్కి. ఫ్యూచర్లో కొంచెం మినిమం 5 Mbps స్పీడ్ వస్తే ఇండియన్స్ ఫార్వర్డ్ అవుతాయండి. చాలామంది ఫేస్ చేస్తుంటారు ఈ ప్రాబ్లము. మాకు ఇది ఎప్పటి నుంచో ప్రాబ్లం అండి. మేము ఏమైనా ఇండియన్ వేయాలంటే వీ విల్ గో టు అవర్ హోమ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్, వేరే ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎక్కడైతే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడి నుంచి చేస్తున్నామండి. మీకు అది నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కదా చూడాలంటే ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. స్ట్రక్అప్ అయిపోతుంది మధ్యలో, ఫార్వర్డ్ కాదు. కాబట్టి SSC గుత్తి గారు ఇచ్చారండి, మురళి గారా పేరు నాకు తెలియదు. ఆ టాస్క్ని కంప్లీట్ ఎవరంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారా? రాజశేఖర రెడ్డి గారి టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నామండి. చూడండి ఆథరైజింగ్ క్లిక్ చేస్తున్నా, అది పోదు, అలా నిండిపోతుంది. మీరు సాయంత్రం వరకు ఉన్నా కానీ జనరేటింగ్ సిగ్నేచర్ ప్లీజ్ వెయిట్ అని ఉంటుంది, కానీ పోదు ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి. అదే నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఉంటే 2 minutesలో వెళ్ళిపోయేది ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి. ఇప్పుడు పోదు. సరే ఈ ప్రాబ్లమ్
నెట్వర్క్ స్పీడ్ వల్ల కాదని చెప్పాడు సార్. నేను ఇదే కంప్లైంట్ వాళ్ళ వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఐఆర్ఈబిఎస్ క్రిస్ వాళ్ళకి పెట్టింటే నేను ఇంతకుముందు చెప్తాను వినండి. మీకు ఈ ప్రాబ్లం కాదని ఎందుకంటే మా ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్పే చోట స్పీడ్ లేదు కదండి. ఇదే సిస్టమ్ని అన్ని తీసుకెళ్ళి మా ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర చేస్తే ఆయనకి వేరే లైన్ ఉంది, అక్కడ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. అక్కడ నెట్వర్క్ స్పీడ్ చెక్ చేసాం మేము, అక్కడ ఎక్కువ ఉంది, అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ఒక్కోసారి ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర చేస్తాము, ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర బిజీగా ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళి చేస్తాము, ఇంటి దగ్గర కూడా కుదరకపోతే మెట్టు కూడా వెళ్ళి చేస్తాము. అలా ఇంతకుముందు నాకు ప్రాబ్లం ఇదే ఉన్నా సార్. మొబైల్ నెట్ నుంచి ఇంతకుముందు మాకు యాక్చువల్లీ మొబైల్ నుంచి పోదండి రీసెంట్ గా వచ్చాయి సార్. లేదు అయింది సార్. డిపోలో ఒకటే పాయింట్ ఉన్నది, అన్నమాట. స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది దానికి, నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఎక్కువ, స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంది. అదే మొబైల్ నెట్వర్క్ తో ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేస్తుంటే సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్. డైలాగ్ బాక్స్ లో అంటే మొబైల్ నెట్వర్క్ వీక్ కాబట్టి పోలేదు, ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మీరు మా ల్యాన్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చుంటారు కదా, నెక్స్ట్ టైం వైర్ కనెక్షన్ ఇచ్చుంటారు కదా, అందుకే పోతుంది. అదే స్ట్రెంత్ సిగ్నల్. చెప్పండి. మొబైల్లో కూడా వచ్చింది సార్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సైట్ వాళ్ళు జావా పీకే సర్వర్ జావా ఇది చేసి అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, కొద్ది సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. అయ్యింది సార్ అది. లేదండి ఇది 100% ఇది అందులో, ఎందుకంటే ఇదే సిస్టమ్ ఉపయోగించి ప్రిన్సిపల్ సార్ మేము చేయగలిగాము. స్ట్రెంత్ లేక అవ్వలేదు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది పోవట్లేదు, పోదు, ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. సిస్టమ్స్ అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయండి ఇందులో. మేము ఎక్స్పర్ట్స్ చూశారు, ఇందులో సెట్టింగ్స్ అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. సెట్టింగ్స్ అన్ని కరెక్ట్ వచ్చి ఆగిపోతుందండి. ఓకే, టాస్క్ మధ్యలో ఆగిపోయిందండి ఇది. ఓకేనా, మనకి 11:15 అయిపోతుందండి. విల్ టేక్ ఏ బ్రేక్ హియర్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, ఒకసారి రివ్యూ చేద్దామండి అంతా. మాకు ఒక ఫస్ట్ నుంచి ఏం చెప్పామంటే సార్ ఒక స్మాల్ డౌట్ సార్. చెప్పండి రాంబాబు గారు. సార్ ఇప్పుడు ఒక ఇండెంట్ బై అన్ఫార్చునేట్లీ సేమ్ నంబర్ తో మళ్ళా రెండోసారి వేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది? మీరు ఇండియన్ నెంబర్ S1313 కి ఇండియన్ అది తీసుకోవట్లేదు కదండి, ఇండియన్ నెంబర్ అది తీసుకుంటున్నారు. రిగార్డింగ్ 1830 సార్, నేను రిగార్డింగ్ 1830లో సేమ్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఏమైంది ఇప్పుడు, ఏంటి ప్రాబ్లం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 32 అనుకోండి సార్, 32 అనుకోండి. నెక్స్ట్ టైం కానీ బై మిస్టేక్ ఫర్గాటన్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ టుమారో ఆల్సో 32 తో ఒక ఇండెక్స్ జనరేట్ చేసి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సార్. ఓకే, చేస్తుందా? చేయకూడదు యాక్చువల్లీ, అదే అవుతుంది. అదే బై మిస్టేక్ మనము ఒకవేళ డేట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, డేట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అదే డేట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బట్ ఇండియన్ నంబర్ సేమ్ ఉంటుంది. అవును, డేట్ అయితే మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కానీ వేరే వస్తుంది సార్. అలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? మీరు చెప్పింది క్రిస్కి తీసుకోవాలండి. ఈ ప్రాబ్లం అలా తీసుకోకూడదు, యాక్చువల్గా డూప్లికేట్ యూనిట్స్ తీసుకోకూడదు. తీసుకుంటుందంటే అండర్ డెవలప్మెంట్ లో తీసుకుంటుంది అది. మనం ఇండియన్ నెంబర్ మనం మాన్యువల్గా ఇస్తున్నాం కదా, తీసుకోకూడదు యాక్చువల్గా. అదే తీసుకుంటుంది సార్, సేమ్ ఇండియన్ నెంబర్ మీద మళ్ళీ తీసుకుంటుంది, బట్ నంబర్ అయితే డిఫరెంట్ అంటే టైం. ఫ్యూచర్లో దీన్ని అడ్రస్ చేస్తారండి క్రిస్ వాళ్ళు. మీకు చెప్పిన ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది. మీరు కూడా ఒక లెటర్ రాయొచ్చు, క్రిస్ వాళ్ళకి మెయిల్ చేయొచ్చు. ఇందులో మీకు ఎలా మెయిల్ చేయాలో కూడా ఉందండి. హెల్ప్ డెస్క్లో పోవచ్చు, మీరు కన్సర్న్ రైజ్ చేయొచ్చు, ఆథరైజ్గా మీరు క్రిస్కి డైరెక్ట్గా పంపొచ్చండి. ఓకే, అది ట్రై చేయండి. క్రిస్కి ఈ ప్రాబ్లం రాసి పంపిస్తే దే విల్ డెఫినెట్లీ అటెండ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఆల్సో. మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మీరు డైరెక్ట్గా క్రిస్కి మెయిల్ చేయొచ్చు, హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా రాయొచ్చండి. హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు ఫోన్ చేసి. ఓకేనండి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదటి నుంచి ఒకసారి రీక్యాప్ అండి, చెప్పండి. సార్ నేను శ్రీనివాసరావు సార్, నేను కొద్దిగా లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను సార్ డ్యూ టు నెట్ ప్రాబ్లము. ఓకే, శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి? అదే స్టార్టింగ్ నుంచి కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా చెప్పండి సార్. స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తానండి, ఊరిని జస్ట్ బ్రీఫ్. ఇంకొకటి అండి, బ్రీఫ్గా చెప్పే ముందు ఒక చిన్న హింట్ ఏంటంటే, ఇది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తారండి ఈ క్లాస్ మొత్తము. మీరు కావాలంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా వ్యూ చేయొచ్చండి. IREPS బై భానుప్రకాష్ అనే నేమ్తో మీరు వ్యూ చేసి STC దానిలోకి వెళ్తే ది ఎంటైర్ క్లాస్. ఒక నిమిషం శ్రీనివాస్, అందరూ ఒకసారి హోల్డ్ ఆన్ చేయండి. శ్రీకృష్ణ సార్ ఒకసారి మీకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారండి. శ్రీకృష్ణ సార్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి నేను రీక్యాప్ చేస్తానండి. మొత్తం మార్నింగ్ చెప్పిన క్లాస్ అంతా ఒక 5 minutes రీక్యాప్ చేస్తాను. ప్లీజ్ హోల్డ్ ఆన్. Srikrishna sir, please allow Srikrishna sir to take over. So hello, good morning all of you. Good morning sir. The next class HYR. Good morning sir. Yeah, next class. Yeah, yes. Next class HYR will start immediately after Banu sir class. So you need not hang up. 5 to 10 minutes you can fresh up and you can join in the same meeting. Don't hang up because the connecting problem is coming to 5-6 people. So need not hang up. Continue the same meeting after this class. Okay? Okay sir. Right. Banu sir will continue. Okay sir. Okay sir. Okay sir.
Okay, thank you. All of you, and just a recap and first from the beginning. Today we have discussed about the IREPS website. This website is designed by the Chris for use of entire Indian Railways for resource management. Okay, and we have also discussed what are the system requirements that are needed to use this IRS website, and also who are the licensed authorities to issue a digital certificate. Also, we have discussed, and the various programs that was designed by Chris. Also, we have discussed NTES, Chris, FOIS, COIS, like that, and also we have already seen the tenders, how to search a tender floated by Indian Railways. Also, we have seen, and also we have witnessed the auction, how to view a auction that was live auctions, how to witness a live auction, that also we have seen, and how to float a stock demand. Also, we have used the using IMMS application in the IRA website, how to float a stock demand, that also we have learned in this class. Any doubts? సార్ హలో, సార్ చెప్పండి. సార్ ఇది ఇప్పుడు హలో హలో, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. సారీ అండి, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. నాకేం Hello, sir. చెప్పలేదు. సార్ సార్ ఇప్పుడు అదే మధ్యలో ఆగిపోయింది కదా సార్, దానికి ఏం చేస్తారు మరి స్పీడ్ బాగా ఉండాలండి అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేయలేం, మళ్ళీ నేను మొదటి నుంచి తీసేసి రిఫ్రెష్ చేసేసి పీకేఐ సర్వర్ రన్ చేస్తాను. పీకేఐ ఇక్కడ ఉంటుంది, పీకేఐ సర్వర్ అని, నన్ను మళ్ళీ రన్ చేస్తానండి. ఇక్కడ ఉంటుంది పీకేఐ సర్వర్ అని కనబడుతుంది, దాన్ని ఎగ్జిట్ అయ్యి రన్ చేస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ వెబ్సైట్ మొదటి నుంచి ఓపెన్ చేయడమే, అంతే, ఏముండదు. మళ్ళీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ చెప్తా కదా, నేను ప్రతి క్లాస్లో ఇదే ప్రాబ్లం నాకు. నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఉంటే ప్రాబ్లం. వర్క్ ఆర్డర్స్ కూడా దీంట్లో వేసుకోవచ్చా సార్? ఏదండి, వర్క్ ఆర్డర్ ఫెసిలిటీ ఉందో లేదో నేను ఇంకా చెక్ చేయలేదండి. నాకు వర్క్ చూడలేదు సార్. దాంట్లో ఏదో ఆప్షన్ ఇండెంట్ మాడ్యూల్ ఏదో ఉందండి, వర్క్ సార్, ఆర్డర్స్ కానీ ఎప్పుడు చూస్తే వెళ్ళొచ్చండి. వర్క్ ఆర్డర్స్ ఉండే ఉంటుంది, అంటే మాకు స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ ఆర్డర్స్ మరి అంత లేదు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదండి. నేను కనుక్కొని చెప్తానండి మేము తర్వాత. మీరు ఒకసారి ఫీజిబిలిటీ ఉంటే ఏమంటారు సార్, దాన్ని వర్క్ ఆర్డర్ చేసేది ఉంటే ఒకవేళ ట్రై చేసి దాన్ని మన ఛానల్ ఉంది కదా సార్, ఎస్టీసీ ఛానల్ యూట్యూబ్, అవునండి, దాంట్లో అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సార్. తప్పకుండా చెప్పినాను. అవన్నీ మీకు ఎవరైతే కన్సర్న్స్ ఉన్నాయో మీ అన్నీ కూడా మీరు వాట్సాప్ లో రైజ్ చేయండి, మీ కన్సర్న్స్. వీ విల్ ట్రై టు దాన్ని కూడా అటెండ్ చేయడానికి వీ విల్ ట్రై 100%. వీ విల్ మేక్ ఏ ఎఫర్ట్ టు అటెండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కన్సర్న్. మీ కన్సర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రైజ్ చేయండి వాట్సాప్ ద్వారా. కానీ ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? భాను సార్, చెప్పండి రాంబాబు గారు. సార్ మన డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికైనా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి సార్, మళ్ళీ ఏమైనా యూజ్ అవుతాయా ఒకసారి? అంటే అక్కడ నుంచి మనం స్టోర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. అది మీ పేరు మీద ఇష్యూ చేస్తే మీకే ఉండిపోతుంది. మీరు ఇక్కడి నుంచి వేరే ఆఫీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళి మ్యాపింగ్ వేరే చేయించుకుంటారు తప్పితే మీ డిఎస్సి ఎవరికి ఇవ్వకూడదు. ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. అది మీకు రైల్వే మీకు ఇచ్చిన మీకు సొత్తు కాబట్టి మీరు రైల్వే మీకు ప్రొవైడ్ చేసింది అది మీకే ఉండిపోతుందండి. అది ఎక్స్పైర్ అయ్యేంత వరకు కూడా దాన్ని రెన్యూల్ చేసుకోవచ్చు మీరు 2 years తర్వాత, లేదా ఫ్రెష్గా మళ్ళీ కొనుక్కోవచ్చు. అంతేగాని మీ డిఎస్సిని వేరే వాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వద్దండి. ఇట్స్ యువర్ ఓన్ ప్రాపర్టీ. సార్ రెన్యువల్ చేసుకునేది ఎలా సార్? అది రెన్యువల్ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. మీరు ఒక డిమాండ్ రైజ్ సేమ్ ఎవరైతే మీ దగ్గర తీసుకున్నారో, ఎవరైతే మీకు ఇష్యూ చేశారో, ఇష్యూయింగ్ అథారిటీకి డబ్బులు పే చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చారండి. ఒక 200 రూపీస్ 10 రూపీస్ తక్కువ అవుతుంది అంతే. దానికంటే బెటర్ కొత్త తీసుకోవడం. సేమ్ ప్రాసెస్. మీరు ఎలాగైతే కొత్త తీసుకుంటారో అంత ప్రాసెస్ ఫాలో చేయాల్సిందే. జస్ట్ అక్కడ ఆప్షన్ రెన్యూల్ అని క్లిక్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ ఇస్తారు కదండి, అయిపోయింది సార్. అందుకు రెన్యూల్ చేయడంలో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. నేను ఎందుకు చెప్తానంటే కొత్తది తీసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే ఇప్పటికి సాఫ్ట్వేర్ డ్రైవర్స్ కొంచెం అప్డేట్ అయి ఉంటాయి కదండి. ఈజ్ బెటర్ టు గో టు ద న్యూ వర్షన్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా, కొత్తది తీసుకోవడం బెటర్. లేదు పాతది రెన్యూల్ చేసుకుంటే దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఒకటి ఇస్తారండి మీకు. అప్లికేషన్ ఫామ్లో టిక్ చేయాలి, రెన్యూవల్ అని టిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒక 200 రూపీస్ ఏదో 60 రూపీస్ ఎంత ఉంటుంది కదా, పెన్ డ్రైవ్ కాస్ట్ మాత్రమే తగ్గుతుంది మీకు. సపోజ్ ఇప్పుడు 700 రూపాయలు మీకు కొత్త తీసుకుంటే 700 రూపాయలు అవుతుంది అనుకోండి. రెన్యూవల్ చేస్తే 630 రూపాయలు అవుతుంది. ఆ 70 రూపాయలది ఏంటిది, ఆ హార్డ్వేర్ చిన్న పెన్ డ్రైవ్ ఉంటుంది కదండి, దాని కాస్ట్ అనమాట.
ఓకే, చూపిస్తా చూడండి. పెన్ డ్రైవ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది చూసి ఉంటారు కదా మీరు అందరూ. ఇది కనబడుతుందండి అందరికీ? ఇదే అదే ఇలా కాబడింది. ఇది పెన్ డ్రైవ్ లాగా ఉంటుందండి. దీని కాస్ట్ 60 రూపాయలు 70 రూపాయలు ఉంటుంది. రెన్యూవల్ చేసినప్పుడు ఈ కాస్ట్ మాత్రం మీకు తగ్గుతుంది. రైల్వేకి ఆ మాత్రం మీరు సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. లేదంటే కొత్తది తీసుకోవచ్చు అండి. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? థ్యాంక్ యూ ఫర్ పేషెన్స్ లిజనింగ్ అండి అందరికీ. ఓకే, ప్లీజ్ దీని మీద హ్యాంగ్ ఆన్ అయి ఉండండి, కనెక్ట్ అయ్యి ఉండండి. టీ తాగేసి రిఫ్రెష్ అయ్యేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి టేకెన్ బై ద HOIR క్లాస్ విల్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.